حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ٹرو احمدی بھائی کہ مرزا صاحب کون سی لے کے آئے، تو میری نظر میں مرزا صاحب غیر شرعی نبوت تو لے کے آئے ہیں، غیر تشریعی نہیں. اچھا، غیر تشریعی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ غیر تشریعی سے مراد لیتے ہیں جو تشریعی نہ ہو. دیکھیں، جو اب تک نبی آئے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے 1,26,000، اس میں سے قرآن مجید میں 25-26 نبیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے بعض تشریحی نبی تھے جو کہ نئی شریعت لے کے آئے، اور بعض جو تھے وہ غیر شرعی تھے جو کہ شریعت کے تابع تھے دوسرے کی شریعت سے. یہ مطلب ہے ان کا. اس میں سے اور مرزا صاحب غیر تشریعی تھے یا تشریعی تھے؟ غیر تشریعی. تو غیر تشریعی نبوت تو مرزا صاحب کہتے ہیں بند ہے. نہیں، دیکھیں، وہ جب تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے آپ پہ کہہ رہے ہوں گے نا. نہیں، بعد 1903 میں. اچھا، 1903 میں تو دعویٰ کر چکے ہوئے تھے، اس کے بعد کا ہے. یہی تو تضاد ہے، اس کو حل کرنا ہے. جماعت احمدیہ ہمیں کہتی ہے کہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے. مرزا صاحب اپنی وفات سے قریباً 5 سال پہلے 17 اپریل 1903 کو البدر اخبار میں ان کا یہ دعویٰ آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی، مانتا ہوں. آپ کتاب سے ظاہر کریں، کتاب سے بتائیں. جی، مکمل کتاب کا حوالہ دے دوں؟ جی، کتاب کا دے والا، اور میں ابھی پڑھتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا صاحب ایک دن بھی آگے آپ نے ایسے ہی کیا تھا کہ رسالت باقی ہے. مرزا صاحب میں نے جب پڑھا تو وہاں پہ لکھا تھا رسالت جاری ہے. کیا ایک منٹ رکے ذرا. آپ نے چونکہ پچھلی بات چھیڑ دی ہے تو آپ نے کہا پہلے بھی آپ نے کیا تھا، تو پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ آپ نے مجھے چورن بیچنے کی کوشش کی تھی، 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے، اور آپ کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی 4 جملوں میں. اچھا، پوائنٹ نمبر 1، کیونکہ یہ اب آپ پر جاتا ہے کیونکہ آپ نے پرانی بات یاد کروائی. میں تو وہ یاد نہیں کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے یاد ہے اس کے بعد آپ نکل لیے تھے اور دوسرا مربی میرے ڈھکے چڑھ گیا سی، میں پانی پہ آیا سی، براڈ بند ہو گئی سی. اچھا خیر، ایک تو یہ چیز تو پرانی باتیں اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں ابھی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ میں تو اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. وہ حوالہ تھا شہادت القرآن کا، صفحہ 355 کا، جلد تھی 5ویں. ادھر سے شروع کرنا ہے. سعودی کنگ صاحب تو وہیں سے شروع کریں گے، حافظہ میرا تھوڑا تیز ہے. کریں شہادت ہاں، شہادت القرآن 5 کا 355. آپ نے شہادت یہ بات اگر چھوڑنی ہے نا، آپ کو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سے میرا استدلال یہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت بند ہے، بلکہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں نبی کوئی نہیں آنا، نبی کی جگہ خلیفہ آنے ہیں. اور آپ نے خود ماننا تھا کہ مرزا صاحب نے وہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے عبارت پڑھی، میں نے روک کر کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کے قائم مقام خلافت آئے گی. نبوت ختم ہو گئی ہے، اب سمجھیں. قائم مقام، نبوت ختم. قائم مقام چیز تب آتی ہے جب اصل چیز نہ ہو. اصل چیز ہے نبوت، اس کے قائم مقام ہے خلافت. نبوت گئی، خلافت آ گئی. سر، یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عامر حق صاحب، آپ کافی پڑھے لکھے انسان ہیں. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائی، آپ اچھے انسان ہیں، لیکن جو اصل بات جو ہے نا، جو مجھے نظر آئی ہے آپ کی اور اختلافات میں، حضرت مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں نا، وہ زیادہ سکیل ہے، وہ عام بندے کی سمجھ میں اوپر سے گزر جاتی ہیں میرے جیسے. تو آپ نے مگر میں پڑھا لکھا ہوں نا، آپ نے کہا ہے. کا ذکر ہے، میں نکالنے لگا ہوں. آپ نے کہا ہے شہادت القرآن صفحہ 355. ابھی یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہی پرانی والی چیز جو ہے وہ کی جائے. یہ جو میں نے نیا سوال پوچھا تھا، یہ سوال تو بڑا، میں سمجھ رہا تھا آپ ایک علمی شخصیت ہیں تو میں نے سوچا آپ سے پوچھوں. سوالوں کی طرف آتے ہیں، پہلے آپ وہ والا ڈسکس کر لیں. وہ آپ جانا تھا اس دن کسی، میں نے کیا کہا تھا اس حوالے میں، میں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا خلافت جاری ہے اور نبوت بند ہے. ہاں، سنیں ذرا، میں نے کیا کہا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جب میں نے وہ حوالہ پیش کیا تھا، میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں بھائی نبی تو اس امت میں آنے سے رہے، اب خلفاء آئیں گے. نبی تو اس امت میں آنے سے رہے سے مراد ہے اب نبی کوئی نہیں آنا. ہاں، خلیفہ آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے، خلیفہ. کیوں آیا بیچ میں لفظ رسالت؟ ہاں، زبردست. اس کو دوبارہ کھولیں. میں نے اس وقت بھی آپ کو پڑھانا تھا، آپ نکل لیے. وہ امین نام کے کو مربی صاحب تھے، انہوں نے شور شرابہ کیا، گالی گلوچ کی، بد کلامی کی، جس وجہ سے براڈ بند کرنی پڑ گئی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مربی نہیں تھے، مربی یہاں پہ نہیں اجازت ان کو آنے کی. ہاں مجھے پتا ہے، وہ ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ نکلیں گے تو ادھر پھر رہے گا ہی کچھ نہیں، رہے رب دا نا، پھر ککھ نہیں رہ گئے تھے. تو یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مربی بچے ہوئے ہیں. اچھا، واپس آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی، آپ نے جب کہا کہ رسالت کا نام آیا، وہ وہاں آیا تھا
کہ بھئی رسالت کے قائم نبوت کے قائم مقام مراد یہ ہے کہ چونکہ اب اس امت میں نبی آنے سے رہے، رسول آنے سے رہے، تو رسالت کے قائم مقام خلافت کھڑی کی گئی سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے جانشین آئیں گے، مگر نہ وہ نبی نہ وہ رسول، خلیفہ. یہ بات میں نے کی ہے. نکال لیں، ابھی آپ کے سامنے ہے، 2 صفحے پیچھے 2 صفحے آگے، 352 سے شروع کریں گے 355 تک پہنچیں گے. جلد کون سی ہے روحانی خزائن کی؟ جی میں ابھی آپ کو دوبارہ لے جاتا ہوں، 1 منٹ رکیے گا صرف. تو میں نے جانا تھا اس لیے میں معذرت کے ساتھ، وہ اس دن میں نے کہیں میری اپوائنٹمنٹ تھی تو اس لیے میں چلا گیا تھا، لیکن آپ کی آج تو بحث نہیں ہے، آج تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں آج تو اب تو رات کا وقت ہے، اب تو جانا ہی نہیں کہیں، 12 بج گئے ہیں، لیکن میں نہیں جاتا. بس ٹھیک ہے، کنڈی لا لینے ہوں. روحانی خزائن والیوم 6 پیج ہے 352، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. والیوم 6 والیوم جی آپ نے 5 کہا تھا نا، اس لیے. ہاں وہ ظاہری بات ہے، حافظے سے بول رہا تھا. اب چونکہ آپ سیریس ہوئے ہیں اور آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو پھر. ہمارا حق بھائی ایسے ہو جاتا ہے اس عمر میں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روحانی خزائن کوئی بات نہیں. اس عمر سے پہلے بھی ہو جاتا ہوتا ہے، کئیوں کو میں نے دیکھا ہے، سیرت المہدی میں واقعات ہیں ایسے، کوئی بات نہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ کافی نالجیبل پرسن ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات جو ہے نا کولو کولن سدیدہ، اور آپ کا نام بھی حق ہے، تو کولو کولن سدیدہ یعنی کہ وہ سیدھی بات کرو اور حق کی بات کرو. تو اگر آپ تھوڑی سی ٹوسٹ دیں گے نا. کولو کولن سدیدہ ہی کر رہا ہوں، جس وجہ سے آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کولو کولن سدیدہ ہی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو روحانی خزائن والیوم 6 پیج 352، یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے. پیراگراف آپ نے شروع کیا تھا، پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. یہاں سے ہم پڑھ کر 53 کے آخری جو پیراگراف ہے نا، یہ افسوس کے ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے. جی شروع کریں جی. جی سر میں کرتا ہوں، مجھے ابھی نکالنے تو دیں، آپ تھوڑے فاسٹ ہیں. یہ برکات دعا نہیں ہے؟ نہیں 6 کا 353 شہادت القرآن. 6 کا 353 مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ برکات دعا لکھا. اچھا میں دوبارہ چیک کروں. نکل آیا شہادت القرآن. یس یو آر رائٹ. الحمدللہ الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں، کس مسجد میں ہوتے ہیں آپ؟ میں جی چھوڑیں بس، زیادہ میں نہیں بتا سکتا. ایسے میری آپ چاہ رہے ہیں کہ میری جو تنخواہ چھوٹی موٹی لگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ڈالے. آپ کے جو مطلب اجرت ہے، جو آپ کا جو آپ کو ملتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. جی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. جی میں اصل میں مربیوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں. جی نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. مربی آتے نہیں نہیں. دیکھیں میں اسی لیے تو بتا نہیں رہا تھا. دیکھیں آپ غصہ کر گئے نا، میں اسی لیے نہیں بتا رہا تھا. آپ جو وقفے 9 اور تحریک جدید کے لیے چندہ دیتے ہیں نا، بیسیکلی وہاں سے میری سیلری ہے، میری کمیشن فکس ہوئی ہے. اچھا آپ سن لیں میری بات. عامر حق بھائی آپ سے بات کریں. عامر حق صاحب، جی عامر حق صاحب، مرزا مسرور صاحب کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا؟ نہیں یہ جی چھٹیاں بہت کر رہے تھے، اچھا تو میں نے نام کاٹ دیا رجسٹر سے. توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار. وہ بھی این جی کہندے سن جی، نہ کٹن تو بعد آ جاؤ جلدی. اچھا جی 6353. جی آ گیا بس. ہاں میری تنخواہ ہے نا پوچھو. جی اچھا جی آ گیا میرا کمپیوٹر بڑا سلو، میرے وانگر بڈھا ہو گیا نا میں، تو کمپیوٹر سلو ہے. تے اے جڑے تسی الیکٹرانکس اپلائنسز ڈیلیور کر دیو وہ تے نہیں سلو ہوندیاں کدھر؟ نہیں میں ڈلیور نہیں کرتا، میں ٹھیک کرنا بندیاں نو بھی ٹھیک کرنا. میرا کام ہی ہے ٹربل شوٹ کرنا بندیاں نو. زبر. جو ٹربل شوٹ کر دیو تو پہلا شوٹ تو تانوں ہونا چاہیے. عامر حق صاحب تسی جا بندے نائس ہو، اس لیے مینوں فخر ہے کہ میں تہاڈے نال گل کر رہا. لیکن الحمدللہ یہ تواڈیاں محبتاں نے، انہاں نوں سچیاں محبتاں دے وچ کنورٹ کریے تے آ جاؤ 2 صفحے اگے تے پیچھے پڑھیے، تاکہ پبلک نوں یہ پتہ چلے کہ مربیاں نے لالی پاپ نہیں جے دتا ہویا 2 صفحے اگے پیچھے والا پڑھدے بھی ہوندے جے. کیونکہ مینوں ہو گئے نا کوئی 35 سال، اے 2 صفحے اگے تے 2 صفحے پیچھے اج تک میرے پورے نہیں جے ہوئے. اے میری حسرت تے مکاؤ، مرن تو پہلا 2 صفحے اگے پیچھے تے پڑھاؤ، کسے کونے کھدڑے تے لاؤ، اے مسئلہ کسے پاسے تے لاؤ. جی
ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਬਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਦਲਦੇ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਜੀ, ਇਹ 2 ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਜਿਲਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੈਪਟਾਪ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਨਿੰਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਿੰਜਾ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਕਿ 51 ਤੋਂ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ 352 ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 352 ਤੋਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਜੀ ਬਿਲकुल। लिखा है, और खुदा ताला ज़िल्ली तौर पर हर यक ज़रूरत के वक्त में किसी अपने बंदा को उनकी नज़ीर और मसील पैदा कर देता है जो उन्हें उन्हीं के रंग में होकर उनकी दायमी ज़िंदगी का मौजब होता है, और इस ज़िल्ली वजूद के कायम रखी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, यानी ऐ खुदा हमें वो सीधी राह दिखा जो तेरे उन बंदों की राह है जिन पर तेरा नाम है। देखे अन्अमता अलैहिम नाम है, देखे अन्अमता अलैहिम जी अगे नाम दा मतलब ही नबी आने ने। आमर हक भाई जी अगे पता चल जाएगा नबी आने ने कि कायम मकाम आने ने, यही तो मसला समझाना है। जिन पर तेरा इनाम है, और जाहिर है कि खुदा ताला का नाम जो अंबिया पर हुआ था, और खुदा ताला का नाम जो अंबिया पर हुआ था, जिसके मांगने के लिए इस दुआ में हुक्म है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਾਵੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਪੜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ? मांगने के लिए इस दुआ में हुक्म है, वो वर्म और दिनार, वो दरम और दिनार की कसम में से नहीं, बल्कि वो अनवार और बरक़ात और मोहब्बत और यकीन और खुराक और ताईद समावी और कबूलियत और मार्फत तामला कामला और वही और कशफ का इनाम है। क्या बात है! इन्हें गौर करो ना, तो मैं आज ही अहमदियत हो जाना है 2 लाइना पढ़ के ही। यकीन मनो, अल्लाह की कसम खा कह रहे हो। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤਾਈਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜਨਾ 2-3 ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ। यकीन और की है कि इहदिन सिरात अल मुस्तकीम अन्अमता अलैहिम, यानी ऐ खुदा हमें वो सीधी राह दिखा जो उन बंदों की राह है जिन पर तेरा इनाम है, और जाहिर है कि खुदा तआला का नाम जो अंबिया पर हुआ था, जिसके मांगने के लिए इस दुआ में हुक्म है, वो दर्म और दिनार की कसम में से नहीं, बल्कि वो अनवार और बरक़ात और मोहब्बत और यकीन और खुराक और ताईद समावी। खुराक ਤੇ ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੇ? अच्छा, और ताईद समावी और कबूलियत नहीं वो स्किप ना, खुराक ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਾਫ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਖੜੀ ਉਹ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਔਰ ਅੱਗੇ अच्छा, ताईद समावी और कबूलियत और यकीन और भाई देखो जंप ना करो। यकीन और
ਠਹਿਰ ਜੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਈ ਦੇ ਸਮਾਵੀ ਪੜਿਆ ਔਰ नहीं नहीं, ਕਬੂਲ के पीछे हाँ बरकत और मोहब्बत और यकीन अगे की है ਔਰ ਖੁਰਾਕ। खुराक लिखे है जे ਓਏ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਯਾਰ। ते केड़े वाला वे ओही दसो ना केड़े वाला वे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜਰਾ, ਇੱਕ हाँ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। देखो ना समझा तुसी क्या सी समझ रास्ते बड़ा गहरा अगे मैं तुहानू क्या सी अगे पानी डूंगा शुरू हो गया जे ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ पलट ਰਿਹਾ जाओ इथों पलटना जे ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ए दो आज तो बाद तुसी ये नहीं कहोगे या कहोगे तो तैयारी करोगे 2 सफे पिछे वाली। हाँ जी हाँ ये मुरब्बिया ने तुहानू पसंद दा तरीका लभ्या सी कि टाइम इत्थे फस जाएगा। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ, ਇੱਕ ਰਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। नहीं वो रब्त बन ही ना रहा यकीन और खुराक मोहब्बत और यकीन और खुराक ये मैनू गल को समझ नहीं आ रही ए खुराक कित्थों आ गई है ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ये ਗੱਲ। केड़ी जे ठीक है मैं तुहाडी गल समझ गया ओ नहीं मगर केड़ी है खुराक समझ नहीं आ रही केड़ी है। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ जी ਸਮਝਾਉਣ जी ਲਈ। जी बिल्कुल देखो समझाना पैना 2 सफे इंज तो नहीं ना पढ़े जाने। हाँ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ। बिल्कुल इंज तो फिर इंज ही सही जी इंज ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ। कड्डो कड्डो डिक्शनरी कड्डो जी डिक्शनरी कड्डो बिल्कुल तहकीक होएगी इत्थे और मुरब्बियां नूं इस चीज़ का पता चलेगा कि ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੋ ਮੁਰੱਬੀ ਸਫ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। बिल्कुल तां ही खुराक पढ़ रहे हो तुसी जी डिक्शनरी कड्डो। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਖਵਾਰਿਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਖਵਾਰਿਕ। अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹ ਖਵਾਰਿਕ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਵਾਰਿਕ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਖਵਾਰਿਕ। जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜੋ। जबरदस्त ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਆਂਦੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ देखो ना फिर देखो ना ये तो मसला बन गया है जिहड़ी जुबान दे विच मिर्जा साहब ने तहकीकात दे शाहपारे बखेरे ने ते जिहड़ी जुबान खास दे विच मिर्जा साहब ने इल्मी मूँह शुगाफियाँ कीतियां ने और इल्मी जवाहिर ते नुकात दे बारे बेकरां कीती है वो जुबान ते तुहानू नहीं आ रही ना जी। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ देखो खवारिक नूं तुसी खुराक पढ़ी जाओगे ते की बनेगा अगे। नहीं मैं देखो, मेरे को गलती हुई, मैं मन्निया, मैं कोई ये तो नहीं फिर कहा अगर टुरो ना कोई मसला नहीं तो फिर तुसी मेरे ते ना पाओ कि तुहानू समझ नहीं आ रही तुसी पढ़दे गलत पे मैं की करा। यकीन और खवारिक ठीक हो गया। ताईद समावी अगे चलिए जी। आहो आगे चलिए हुन। अच्छा जी, सा निकल गया ताईद समावी और कबूलियत और मार्फत तामा कामला और वही और कशफ का नाम है। तामा कामला की होंदा है? मार्फत तामा कामला और वही और कशफ का नाम है। नहीं वो तामा कामला की होंदा जे मैनू समझाओ भी तो सही ना नाल। मतलब हुन मेरे कोलों पुछण दे यार, तुसीं उंज कहंदे हो कि मैं पढ़ाना वा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਮਾ ਕਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। और वही और कशफ का नाम है ਜਿਹੜਾ ਕਿ वही ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮਾਰਫਤ ਤਾਮਾ ਕਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। बस ठीक है जी। अगों तो 2 सफ़े पीछे नहीं जे कहना जितनी देर तक खुद नहीं पढ़ लेना जी। अगे खुदा ताला ने इस उम्मत को इस नाम के मांगने के लिए तभी हुक्म फरमाया कि अव्वल इस नाम के नाम केड़ा नबियां दा, जिथे नबी बनदा बंदा जिस मुकाम ते ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पंजाबी नहीं मैनू नजर आ रही, मैनू तो उर्दू नजर आ रही है। पंजाबी किथे लिखी है यार? मैं उर्दू में बात करता हूँ, सॉरी यार। इस उम्मत को इस नाम के मांगने के लिए तभी हुक्म फरमाया है कि अव्वल इस नाम के ता करने का इरादा भी कर लिया। बस इस आयत से भी खुले खुले तौर पर यही साबित हुआ कि खुदा ताला इस उम्मत को ज़िल्ली तौर पर तमाम अंबिया का वारिस ठहराता है। बड़ी गहरी बात है सर। जी जी। खुदा ताला इस उम्मत को ज़िल्ली तौर पर तमाम अंबिया का वारिस ठहराता है। जबरदस्त का वजूद ज़िल्ली तौर पर हमेशा बाकी रहे कि हमेशा तक नबी आ सकते हैं, हमेशा ज़िल्ली नबी हमेशा। जबरदस्त बिल्कुल। ये तो ज़िल्ली नबी नहीं लिखा होया, बाय द वे ज़िल्ली लिखा होया है। हाँ जी, गल सुनो, देखो गल दे विच इजाफा नहीं करना। मिर्जा साहब ने लिखा है इस उम्मत को ज़िल्ली तौर पर, सुनो जरा, ज़िल्ली तौर पर तमाम अंबिया का वारिस। तुसी कहो ज़िल्ली वारिस, मैं मान लांगा। अच्छा, ता अंबिया का वजूद ज़िल्ली तौर पर हमेशा बाकी रहे, ठीक है जी। ज़िल्ली तौर
ਇਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗई, आगे चलते हैं जी। मैं यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। हाँ आगे मैं वो कहूँ जो मैंने कहा है वो आगे आएगा जी। मेरी बात सुने आमर हक भाई, और दुनिया सर बात सुने जी, जितने भी नबी आए हैं ना जिल होते हैं। ये जो आप जो करते हैं ना फर्क, देखिए जो 1,24,000 नबी है वो एक दूसरे का जिल ही होते हैं, क्योंकि उनका मैसेज एक ही होता है। ये तो बात जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है जिली नबूवत पहले भी जारी थी? जी सर, इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जिली नबूवत जारी थी? वो तो हदीस में है कि उस समय भी नबी थे जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने सवाल कुछ और पूछा है, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बात नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिली नबू, आपने कहा जितने अंबिया हैं वो सारे एक दूसरे के जिल हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जिली नबूवत जारी थी? उनके बाद में, मतलब हाँ तो बस फिर इसका मतलब है उनसे पहले जिली नबूवत जारी नहीं थी भाई, यही तो बात है। अपनी तरफ से इजाफे ना करें, आगे बढ़ते हैं। और दुनिया उनके वजूद से कभी खाली ना हो, जबरदस्त। उनके वजूद से कभी खाली ना हो। और ना सिर्फ दुआ के लिए हुक्म किया, बल्कि एक आयत में वादा भी फरमाया है, और ये है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलन, यानी वो सुबुलना, क्या बात है, जबरदस्त जी। सुबुलना कह लो, चलो अगर जबर तुसी पढ़नी है पढ़ सकते हो। वो नहीं है, और नहीं चीज़ है जबर सुबुलाना, ये और चीज़ है, ये जमा मुतकल्लम दी ज़मीर है, मुज़ाफिल है। आगे चल रहे हैं। ठीक है सर। यानी जो लोग हमारी राह में जो सरात मुस्कीम है मुजाहदा करेंगे, तो हम उनको अपनी राहें बतला देंगे। और जाहिर है कि खुदा ताला की राहें वही हैं जो अंबिया को दिखलाई गई हैं थी। वाह, देखिए ये अब सारा मजमून में बता रहा है कि नबूवत जारी है। हज़रत मसीह मौद यही फरमा रहे हैं। नहीं नबूवत, नबूवत नहीं जारी, नबूवत का फैज जारी है, याद रखना। सेम ही है ना और भाई मेरे पास नहीं सेम नहीं है, फर्क समझें। अगर सेम होती तो फिर जिली नबूवत जारी नहीं है, आपको मानना पड़ेगा मुतलकन नबूवत जारी है। यही तो फर्क है। मैं कहता हूं काश, मैंने क्यों कहा आपको कि मैं मुरब्बियों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसकी वजह यह है कि काश अहमदी दोस्तों को समझ आए कि जमात अहमदिया और मिर्जा साहब का सही मानों में दावा था क्या। अफसोस से बड़ी तादाद में अहमदियों को भी नहीं पता कि मिर्जा साहब का सही दावा क्या है। पता है मुझे। ये अब आगे जो आयत आ रही है ना, ये मेरी बहन जो है उनसे मेरी बहस हुई है, तो ये आ गई वादल्लज़ीना आमनु मिनकुम आमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा तखलफल्लज़ीना मिन कब्लिहिम। ये अब थोड़ा मुझे जारी रखने दे। और जाहिर है कि खुदा ताला की राहें वही हैं जो अंबिया को दिखलाई गई थी। फिर बाज़ औरयात हैं जिनसे साबित होता है कि ज़रूर खुदावंद करीम ने यही इरादा फरमाया कि रूहानी मुअल्लम जो अंबिया के वारिस हैं, रूहानी मुअल्लम जो अंबिया के वारिस हैं हमेशा होते रहें। और वो ये है, अब रुकिएगा सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया के वारिस हैं, अगर नबूवत मिर्जा साहब जारी यहां से कर रहे होते तो मिर्जा साहब को कहना चाहिए था रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया हैं हमेशा होते रहें। नहीं, मिर्जा साहब ने कहा रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया के वारिस। इसका मतलब है अंबिया अलग हैं, वारिस अलग हैं, ये दो अलग शख्सियात हैं। यानी वारिस अंबिया के, जुमला होना चाहिए था रूहानी मुअल्लिम जो अंबिया हैं हमेशा होते रहें। ये नहीं कहा अंबिया के वारिस हमेशा होते रहें। बिल्कुल, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। भाई मेरे आमिर भाई, जब आप जिल्ली का जिक्र ऊपर कर दिया उन्होंने, तो वारिस से मुराद वही हैं जो उसके इत्बा में आते हैं नबी। मैंने कब ना नबी का जिक्र तक नहीं किया। मिर्जा साहब ने ये कहा है जिल्ली वारिस, ऊपर भी जिल्ली वारिस का है। ये देखो जरा, मैं ऊपर पढ़ा देता हूँ, आप जो गए हैं ये देखें, ऊपर वाली लाइन में आए जहां पर ये वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना पढ़ा ना, ऊपर लिखा है इस उम्मत को जिल्ली तौर पर तमाम अंबिया का वारिस ठहराता है। याद रखें, वारिस। इसलिए मैं कहता हूं जमात अहमदिया काश अपनी किताबों को गौर से पढ़े, उनके अकीदे दुरुस्त हो जाएंगे। मिर्जा साहब ने नबूवत के इजरा की बात ही नहीं की। भाई मेरे जो आयत खोल के बता रही है कि जो नबूवत है, जो खिलाफत है, अला मनहाज नबूवत, भाई वो आगे आने वाला है, वो आगे आने वाला मसला है जो मैंने जिक्र किया था कि मिर्जा साहब ने कहा नबी नहीं आना, खलीफा आएगा जो नबियों का वारिस होगा। बिल्कुल, नबी नहीं होगा, नबी का वारिस होगा। ठीक है, चले आगे। कमाल हो गई है आपके सामने जुमला देखें। एक मिनट रुकें, आप मुझे हंस रहे हैं, आप खुद बताएं। ये जो आपने पढ़ा, फिर बाज और आयात हैं जिनसे साबित होता है कि जरूर खुदावंद करीम ने यही इरादा फरमाया है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, अगर गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा। यही इरादा फरमाया है
کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء کے وارث, یہ نہیں کہا روحانی معلم جو انبیاء ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں. بات سمجھیں؟ یا چلے یہ بھی جملہ بول دیتے, سنیں ذرا, یہ بھی جملہ بول دیتے روحانی معلم جو ذلی انبیاء ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں. نہیں بولا, جو انبیاء کے وارث ہیں. بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء, مجھے کیا دقت ہے؟ بالکل انبیاء کے وارث قیامت تک رہیں گے, یہی تو اس امت کا خاص ہے. نبوت کہاں سے جاری ہو گئی؟ جی جناب آگے. نبی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے خدا کا خلیفہ کیا ہو رہا ہے, یہاں سے مراد خدا کا خلیفہ ہے بھائی. بھائی خدا کا خلیفہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے خلافت علی من, سنیں ذرا, خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے, خلیفہ نبی کا ہوتا ہے اس پورے کانٹیکسٹ کے اندر. کمال کرتے ہیں یار آپ. وہ ٹھیک ہے, خلیفہ اللہ کا اور ہے, خلافت علی منہاج النبوہ اور ہے. آگے بڑھتے ہیں. عامر بھائی میری بات سنیں, جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, جو اس دنیا میں جو خلیفہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی نبی ہوتا ہے جو, وہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے. بھائی یہ مراد ہے. دو مختلف چیزوں کو الگ نہیں کرنا. اس وقت جو عبارت چل رہی ہے اس میں جو چیز بیان ہو رہی ہے ہم اس کو لیں گے. مرزا صاحب یہاں خلفائے انبیاء کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ خلفاء اللہ کی. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, مرزا صاحب یہاں انبیاء کے وارث کی یا انبیاءوں کے وارثوں کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ ذلی انبیاء کی. آگے بڑھیں جی. جی تو آگے وہ آیت ہے, وہ والی سورت میرا خیال ہے نور کی آیت ہے 55, یہ جو بیان ہوئی ہے. جی آگے ترجمہ آپ پڑھ دیں. یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے, اچھا نہیں وہ بھی پڑھے نا بیچ میں, یہ تھوڑا مس نہ کریں. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, یعنی خدا تعالیٰ. جی جی صحیح ہو گیا. کوئی بالکل پڑھیں آپ. جی یہ اے مومنان امت محمدیہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا ہے, اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جسمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی. ہاں, کفار پر یا ان کے گھر سے نزدیک آ جائیں گے, یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے گا, اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں تخلف نہیں کرتا, اور ہم کسی قسم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں. دیکھ لیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ آنا یار. آپ ایک منٹ جی رکیں ذرا, سوری رکیں. نہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں سے کہاں آ رہا ہے کہ قیامت تک رسول آئیں گے؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, یہاں سے کہاں پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب نے ذلی رسول کی بات کی ہے؟ یہاں سے کہاں پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب نے ذیلی نبوت جاری ہونے کی بات کی ہے؟ کوئی جملہ ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں. بالکل بات ٹھیک ہے. تو پھر آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ او بھائی کمال ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی قوم پر عذاب نہیں کیا جب تک اس میں رسول نہیں بھیجا؟ میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر رسول آئیں گے نا پھر. او بھائی یہ کدھر سے نکلا ہے اس میں سے؟ کمال ہو گیا. آپ فرق سمجھیں. اوہو, آپ اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آگے قوموں پر عذاب بھیجے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, عذاب بھی آتے ہیں, رسول بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں اس آیت سے کیا نکل رہا ہے؟ تخلف نہیں کرتا, اور ہم کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک لیں. جی اب اس سے کیا نکل رہا ہے؟ عذاب آتے رہیں گے, رسول آتے رہیں گے. یہ کن جگہ پہ لکھ رہا ہے؟ نہیں, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے کراس کوشچن کر رہا ہوں بھائی. آپ پاکستان پہ عذاب ہے کہ نہیں اس وقت؟ بتا دیں آپ. عذاب, زبردست بات, سچے دل. اب رکیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے؟ بالکل آیا ہوا ہے, 120%. زبردست. اس عذاب کو قرآن سے ثابت کر دیں کہ قرآن جو جس عذاب کی بات کرتا ہے وہ یہ عذاب ہے. جی سر, میں قرآن کی کیوں چاہوں گا؟ میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں نا کیا کچھ ہو رہا ہے بھائی. آپ دیکھتے رہیں. اچھا سنیں ذرا, مشرکین مکہ کے لیے مکہ میں موجود مسلمانوں پر عذاب آیا تھا. ابو جہل کا سیرت کے اندر جملہ موجود ہے, وہ کہتا ہے تم میرے عذاب سے نہیں بچو گے. عمار بن یاسر کے والدین کو وہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ, عمار بن یاسر جو رضی اللہ عنہ ہیں اور آل یاسر تھی, ابو جہل ان کو مار کر کہتا تھا میں تم پر اپنے عذاب کا کوڑا برساؤں گا. اور اب جتنا مشرکین مکہ تھے ان کے نزدیک مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا ہوا تھا. آپ اس عذاب کو ٹھیک سمجھو گے؟ اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب جس عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری قوم پر نہیں ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟
ہاں اب سننا ہے آپ نے غور سے, اچھا سوال کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو پھر سمجھنا ہے ابھی کس بات کیا ہو رہی ہے. قرآن کی آیت کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی آیت کیا یہ کہہ رہی ہے عذاب آتا رہے گا؟ کیا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے رسول آتے رہیں گے؟ سوری, نہیں کہہ رہی. قرآن ایک اصول پیش کر رہی ہے کہ جب کبھی کسی قوم پر عذاب آیا نا, اللہ اس سے پہلے رسول بھیجتا ہے. ہاں جی. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. کسی قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجا ہو. اب سوال ہے, کیا اس آیت سے یہ نہیں کہہ رہا کہ عذاب آتا, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تم پر عذاب آتا رہے گا؟ نہیں کہا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تم میں رسول آتے رہیں گے؟ نہیں کہا. بھائی دکھائیں کون سے جملے سے پتہ چلتا ہے. نہ ماننا ہے نا, میں آپ کو سچے دل سے بتا رہا ہوں, جو پاکستان کی اس وقت حالت ہے نا, اگر یہ قوم مان لیتی نا مرزا صاحب کو نبی, تو آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا کمال چیک کریں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو حالت پاکستان کے اندر اور مسلم ممالک کے اندر ہوئی ہے, تو فٹافٹ اپنے جلسوں کے اندر کہتے ہیں لوگوں ہم وہی صحابہ کی جماعت ہے جن میں بعثت ثانی ہونی تھی کہ ہم پر عذاب توڑا جائے, ہم پر پہاڑ, اور تو سیدھا مان لے آپ پر کیوں آ رہی ہیں چیزیں, کیوں در بدر ہیں, کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کیوں پاسپورٹ تک نہیں ہے میجورٹی میں آپ کے پاس, یو این کے کارڈ لیے پھرتے ہیں, ہیومن ریفیوجیز بنے ہیں, احمدیوں پہ ٹرکوں میں کنٹینروں میں چھپ چھپ کے پہنچ رہے ہیں, کیوں؟ عمر بھائی, جو آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے گھر سے پکڑتے ہیں 26 لوگوں کو, ان پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت اس طرح خراب ہو رہی ہے احمدیوں کی؟ تو آپ بھی تو یہی بول رہے ہو. او بھائی, اس کا مطلب ہے آپ کو یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کاش آپ کو سمجھ آئے جس چیز کو آپ عذاب سمجھ کر بیٹھے ہو, قرآن اس کو کچھ اور کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان کی جو اس وقت یعنی خشکی اور تری پر جو فساد برپا ہوا ہے وہ انسان کا کیا در ہے. اس میں تو قرآن نے کہیں نہیں کہا. آج کے عذاب کے بارے میں سنیں, ذرا غور سے سننا آپ نے جو میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. اس آیت میں کسی جگہ پر بھی نہ عذاب کے آپ پتہ ہے دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو قرآن سے اجرائے عذاب بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن کی آیت کہتی ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اگر اس سے اجرائے نبوت ثابت ہوتی ہے کہ نبی آتے ہیں یا رسول آتے رہیں گے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب بھی آتے رہیں گے. تو آپ اجرائے عذاب بھی ثابت کر رہے ہیں. کمال ہو گیا. مرزا صاحب آگے, نبی آگے, لوگوں نے مانا نہیں. اب ملک کا ابھی تو یہ چیز زیر بحث ہے. میں ابھی تو آپ یہ بھی ثابت نہیں کر پائے. آپ نے کہا مرزا صاحب تشریح نبی ہیں, میں کہتا ہوں مرزا صاحب تو اس کا انکار کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں میں اس عقیدے کو غلط مانتا ہوں کہ تشریح نبی ہو. ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں آگے پڑھو کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے جو کہ آپ نہیں سمجھتے. مرزا صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں, وہ آگے بتائیں گے جو آپ سمجھو آپ کے خلاف بتائیں گے. دیکھنا ذرا, چلیں. خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے. اگر خلافت دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے آپ رکیے گا ذرا, سوری چونکہ آپ رک کے مجھے سمجھاتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں. خلافت آپ کہہ رہے ہیں نبوت دائمی ہے, یہاں تو لکھا ہوا ہے خلافت دائمی. جملہ پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے نبوت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے, یہ جملہ ہونا چاہیے تھا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خلافت دائمی, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے, خلافت جاری ہوگی جو کہ نبوت کے قائم مقام ہے. کاش آپ سمجھتے. قرآن کہتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت, کہ نبی آئے گا تو چلے مجھے قرآن میں کوئی ورڈ دکھا دیں جو لکھا ہو خلافت علی منہاج نبوت. کس جگہ پر بھی نہیں ہے. آپ کے جملے کو بھی لے کر آگے وضاحت آ رہی ہے, اسی لیے جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ آیتیں وہی بات بتا رہی ہیں جو میں نے بتائی تھی, جو مرزا صاحب بتا رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں جی. سورت استخلاف نکالیں, اور ابھی نہیں نکالتے, بعد میں کریں گے. دیکھیں اب مرزا صاحب نے کہا ان آیات کو اگر کوئی شخص تأمل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے, نہ کہ نبوت دائمی لکھا ہوا ہے یہاں پر. نہیں, خلافت دائمی. میں نے انکار کیا خلافت دائمی کا, نہیں. نبوت دائمی آپ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں, نبوت دائمی تو لکھا نہیں ہوا. اچھا سن لیں, اب آپ پکڑے جا رہے ہیں اگلی آیتوں میں, اگلی لائن میں. زبردست. خلافت راشدہ صرف 30 برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا, تو اس سے لازم آتا کہ خدا تعالیٰ ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے, کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم ہے. تو روحانی سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی.
पीछे वाला जुमला स्किप कर गए हैं आप, ये अपनी तरफ से जुमले ना ऐड करें। रूहानी सिलसिला नबियों का सिलसिला होता है, पीछे लिखा हुआ है खिलाफत राशिदा, पीछे लिखा हुआ है, आपने खुद पढ़ा है। खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 बरस तक रहकर फिर हमेशा के लिए उसका दौर खत्म हो गया होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खिलाफत राशिदा, आप 4 खलीफा राशिदाओं के नाम बता सकते हैं? जी, क्या नाम है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत उस्मान। जबरदस्त, माशाल्लाह, आप तो बड़े नॉलेज वाले बंदे हैं। इन चारों में से हाथ रख कर बताएं नबी कौन था? नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चारों नहीं थे? वो तो खलीफा थे ना उनके। जबरदस्त, आहा, क्या बात है। इसका मतलब है खिलाफत राशिदा नबी नहीं होता, खुद मान गए आप। सर लेकिन आप कुरान की आयत का इनकार तो आपको नहीं ना समझ, करेंगे। आप देखें यहां से ट्रू अहमदी भाई, अगर आप वाकई ट्रू अहमदी हैं, आपको पता चल गया कि आपकी बात से बात काम कहां चला गया। आपने खुद कहा, यहां पर कहा जा रहा है खिलाफत राशिदा 30 साल तक नहीं, हमेशा के लिए होगी, उसका दौर खत्म नहीं होगा। मिर्जा साहब ये कह रहे हैं, आपने खुद कहा कि खिलाफत राशिदा में 4 लोगों का नाम लेकर आपने कहा एक भी नबी उनमें से नहीं था। अच्छा चले, आपका मैं आपके बात की तरफ आते हैं, पहले पढ़ लें इसको जो आप कहना चाहते जी हैं। जी, थैंक यू। लाजम आता है कि खुदा तआला का हरगिज़ ये इरादा ना था इसकी उम्मत पर हमेशा के लिए बाब सादत मफ्तूह रखे, क्योंकि रूहानी सिलसिला की मौत से दीन की मौत लाजम आती है, और ऐसा मज़हब हरगिज़ जिंदा नहीं कहला सकता जिसके कबूल करने वाले खुद अपनी ज़ुबान से ही ये इकरार करें कि 1300 बरस से ये मज़हब मरा हुआ है। कि अब आप ये देखें, बड़े क्लियर कट बता रहे हैं कि 1300 साल तक आप तो कहते हैं हज़रत ईसा आसमान पर बैठे हैं। यार आप टॉपिक ट्रू अहमदी भाई देखें, टॉप प्लीज, ये मेरे साथ, मैं बड़े मजे की बात, बड़ी प्यारी बात चल रही है। 1300 बरस से ये मजहब मरा हुआ है। मिर्जा साहब ये जुमला समझाना चाह रहे हैं कि तुम लोगों ने खिलाफत 1300 बरस का है, 1400 का है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पहले 100 सालों के अंदर खिलाफत राशिदा का कयाम रहा है, यानी उसका आहिस्ता आहिस्ता तनज़ुली की तरफ जाना शुरू हुआ है, सियासत बदली है। तो मिर्जा साहब बेसिकली ये समझा रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर जिसको तुम सादत का दौर मानते हो वो खिलाफत राशिदा का दौर था, तुमने उसको खत्म मान दिया। इसका मतलब ये है कि शायद मदद मर गया, नाउज़ बिल्ला। ऐसा ना कहो, मिर्जा साहब कह रहे हैं ये बात गलत है। पहले तो आपकी बात को मैं दुरुस्त कर दूं, जब मिर्जा साहब आए उस वक्त 1300 साल हुए थे, अब 1400 हो गए हैं, अब तो 150 ऊपर हो गए ना। देखो 13 मिर्जा साहब ने अपनी, देखें हम इन नंबरों के अंदर उलझ कर रह जाएंगे। मिर्जा साहब 1300 साल मुकम्मल होने पर आए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूं। तो एग्जैक्टली तो 14वीं पर आए ना। ये जितने आपके उलमा थे वो कहते थे 1300 बरस में आना ही आना है मेहदी ने। और नहीं यार, ये टॉपिक देखें, ये टॉपिक इधर उधर चला जाएगा। उलमा क्या कहते थे क्या नहीं, अभी इस वक्त मैं इबारत ये पढ़ना चाह रहा हूँ। आसान लफ्जों में समझें कि ये जितनी इबारत पढ़ी है इसमें किसी जगह पर भी मिर्जा साहब ने अभी तक ये नहीं कहा कि नबी जारी होगा, अभी तक नहीं कहा हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी क्या बात कहाँ से निकलती है। जी, ये 1300 बरस से ये मजहब मरा हुआ है, और खुदा ताला ने इस मजहब के लिए हरगिज इरादा नहीं किया कि हकीकी जिंदगी का वो नूर जो नबी करीम के सीना में था, वो तरास किसको बोलते हैं भला? तवारुस। हाँ, तवारस, वही विरासत। हाँ, तवारस, यस यू आर राइट। मेरी उर्दू यार जरा कमजोर है, पर मुझे माफी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तवारिस के इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं पर्ची पढ़ने वाला बंदा नहीं हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा साहब को बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है। जी, पढ़ा ना, लेकिन आप मानते नहीं, आपके दिल अहमदी हो चुके हैं यार कमाल, बहुत अच्छे, मानता क्यों नहीं? मैं तो आपके सामने मान रहा हूं, आप वो जुमला निकाल रहे हैं जो मिर्जा साहब ने लिखा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं जो मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। देखे कमाल है जी। अफसोस, वो नूर जो नबी करीम के सीना में था वो तवारस के तौर पर दूसरों में चला आवे। देखें वो नूर क्या, यही तो बताते हैं सारी मिर्जा साहब की किताबों में, यही चीज तो बयान है कि जो फैज उन्होंने लिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो अभी तक कायम है। यही नूर वहुदन व रहमा, वो कुरान की, इस्लाम की वो शरीयत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ट्रांसफर की है तवारुस के तौर पर। याद रखें, अंबिया की वरासत उनकी शरीयत और उनका इल्म होता है। ये बेसिकली मिर्जा साहब यहाँ पर मसला समझा रहे हैं, तवारुस, इसीलिए उन्होंने तवारुस का सीगा इस्तेमाल किया। तो ये कहा कि मैं वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लेकर। देखें मेरी बात सुने, फर्क समझे। अगर आप जो मतलब ले रहे हो उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब यह है कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम सारे के सारे नबी बन गए, क्योंकि सबको वो नूर ट्रांसफर हुआ था शरीयत के तौर पर। सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम सबको पहुंचाया था। हज्जतुल वदा के मौका के ऊपर जो खुतबा दिया अल्लाह के रसूल ने कहा क्या मैंने तुम तक इस दीन को नहीं पहुंचा दिया? सब ने कहा हम गवाह होते हैं, आपने पहुंचा दिया। तो वो यही विरासत थी जो अल्लाह के रसूल कुरान में इसी हिदायत को नूर कहा गया है। ठीक है जी। अच्छा,
अगले पैरे में रसूल का जिक्र है और उसके हाय हाय, जबरदस्त जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं फिर तो, इसका मतलब मजा आगे आने लगा जी। अफसोस के ऐसे ख्याल पर जमने वाले खलीफा के लफ्ज़ को भी जो इस्तखलाफ से मफहूम होता है तदब्बर से नहीं सोचते, क्योंकि खलीफा जानशीन को कहते हैं और रसूल का जानशीन, पहले रसूल आएंगे फिर खलीफा बनेगा। वो तो बड़ा ठीक है, नहीं ठीक है, आपकी बात सही है। अभी ये बात नहीं हो रही कि रसूल पहले, तरतीब नहीं बात हो रही, अभी ये हो रही है जो कौन आएगा, ये बात हो रही है जी। तो वो बता रहे हैं ना कि ये वो कहते हैं अफसोस कि ऐसे ख्याल पर जमने वाले खलीफा के लफ्ज़ को भी जो इस्तखलाफ से मफहूम होता है तदब्बर से नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि पहले नबी आना फिर खलीफा आना। नहीं ये बात नहीं, ये बात यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखी हुई। यहाँ पर ये बात हो रही है कि खलीफा किसे कहते हैं, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। यार मेरे भाई आप बहुत ही यहाँ ये देखें, यहाँ आप मुझे एक जुमला बता दें लिखा हुआ कि पहले रसूल आएगा फिर ये होगा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जानशीन क्या होता है यार? रसूल का जानशीन हकीकी मायनों के लिहाज से वही हो सकता है जो जिल्ली तौर पर रसूल के कमालात अपने अंदर रखता हो। चलें, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही ना, एक और मिसाल से समझाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, हजरत उमर फारूक खलीफा बने थे? बने थे। उनसे पहले कौन से रसूल आए थे? उनसे पहले भी खलीफा ही थे। तो आप तो कह रहे हो खलीफा तब बनता है जब उससे पहले रसूल हो। नहीं, आप देखें, मैं आपको नहीं, आप समझ नहीं रहे भाई मेरे। पहले नबी आपने जो कैटेगोरिकल तरतीब बताई है, आपने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जानशीन बनेगा ही तब जब उससे पहले रसूल आएगा। तो फिर हजरत उमर फारूक तो बन ही नहीं सकते जब तक रसूल ना आए। चले अबू बकर सिद्दीक तो बन सकते हैं क्योंकि पहले रसूल आए थे। नहीं, आपका मतलब ये है, जो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि एक नबी आए और एक खलीफा आए, एक नबी आए और एक खलीफा आए। आपके बकौल, मेरे बकौल नहीं, आप जो डेफिनेशन दे रहे हो, आप कह रहे हो खलीफा जानशीन होता है और जानशीन तब बनेगा ना जब पहले रसूल आए। तो हजरत उमर फारूक तो खलीफा बन ही नहीं सकते जब तक उनसे पहले नबी ना आए। फिर हजरत उस्मान तब तक नहीं बन सकते जब तक उनसे पहले नबी ना आए। फिर हजरत अली तब तक नहीं बन सकते जब तक उनसे पहले नबी ना आए। ये आपके उसूल के मुताबिक। अगर आप कहो कि नहीं वो खलीफा बन गए अल्लाह के रसूल जो पहले आए हुए थे, तो फिर अल्लाह के रसूल तो क़यामत तक हैं। अब जितने खलीफा हैं वो अल्लाह के रसूल के खलीफा होंगे, उससे पहले रसूल आने की क्या जरूरत है? हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है ना, यही तो आप शान से आप बात हटके कर रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी है कि उनके जिल और उनकी जो रोशनी है, नूर, उनसे वो खिलाफत शुरू हुई है। आप हकीकी शान की बात ट्रू अहमदी भाई, हकीकी शान की बात तो आपका ये भाई कर रहा है जिसका नाम आमिर हक है। ये आपका भाई हकीकी शान की बात कर रहा है कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, उनका फैज़, उनके कमालात, उनके जमालात और उनके जनाब खसाइल और खसाइस और उनकी खूबियाँ और उनकी सिफ़ात मुताहिरा मुक़द्दसा मुनज़्ज़हा मिन कुल्ल ऐबिन व नक़्सिन इस जाहो जलाल के साथ चमक रही हैं कि अब क़यामत तक करोड़ों साल भी गुजरने हों, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए उनके खुलाफा आ सकते हैं। वही भाई हकीकी शान। आप कहते हैं कि नहीं जी, वो नूर शायद नाउज़ बिल्ला मदम पड़ गया, अब कोई नया रसूल को नबी आएगा उसके बाद खिलाफत जारी होनी चाहिए। कमाल हो गया। मिर्जा साहब तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। खलीफा जानशीन को कहते हैं और रसूल का जानशीन हकीकी मायनों के लिहाज से वही हो सकता है जो जिल्ली तौर पर रसूल के कमालात अपने अंदर रखता हो। इस वास्ते रसूल करीम ने ना चाहा कि जालिम बादशाहों पर खलीफा का लफ्ज़ इतलाक हो, क्योंकि खलीफा दर हकीकत रसूल का जिल होता है। देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ऐसा सराज मनीर हैं, ऐसा सूरज हैं, ऐसी शान है उनकी रहमतुल आलमीन, जिसके नूर से सब नबियों ने फैज़ हासिल किया। और मिर्ज़ा साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने भी उससे हासिल किया। तो इसमें या तो फिर आप जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी ख़ातमुन नबीयीन थे, जब अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, उसके बाद 1,26,000 नबी आए हैं। तो या तो फिर सारे नबियों का आप इनकार करें, अगर मिर्ज़ा साहब का आप इनकार कर रहे हैं तो। नहीं, ये दो टॉपिक इधर उधर जा रहा है। आपने सराज मुनीर कहा, मिर्ज़ा साहब ने खुद को सराज मुनीर कहा हुआ है, इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, मिर्ज़ा साहब ने कहा है, आप हवाला मुझसे मांग ले। अच्छा, बहरहाल वापस आते हैं, जो असल मुद्दा है ना उस तरफ आते हैं, क्योंकि मैं भी टॉपिक से नहीं भटकना चाहता। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ज्यादती हो कि मैं इधर उधर टॉपिक को ले जाऊं। वापस आते हैं यहाँ पर। मिर्ज़ा साहब ने जो बात समझाई है, साफ तौर पर यह कहा है कि बादशाह को खलीफा का इतलाक अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि खलीफा एक ख़ास, एक मुक़द्दस स्टेटस होता है जो रसूल के जानशीन के तौर पर नुमाइंदा सामने आता है। तो बादशाह नहीं हो सकता।
ظالم بادشاہ، سوری ظالم بادشاہ نہیں ہو سکتا. آگے بڑھتے ہیں. کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں رہتا. جی دائمی طور پر بقا نہیں، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولا ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہی مراد ہے، چونکہ ایک بشر رسول ہوتا ہے، تو یہی مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رکھے گئے. ٹھیک ہے. میں نے دیکھیں فرق سمجھیں. آپ کو جاری کرنا زبردست. یہ جو جملہ آپ پڑھیں اب دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لہذا خدا تعالیٰ نے، اب یعنی یہ سمجھے کہ مرزا صاحب کرکس نکالنے لگے ہیں پیچھے والی بات کا، وہ نچوڑ نکالنے لگے ہیں لبے لبا. وہ کیا کہتے ہیں لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولا ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے. اب سننا ذرا، یہ اللہ کا ارادہ تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اب مرزا صاحب آگے کہتے ہیں اسی غرض سے، یعنی جو پیچھے معاملہ تھا کہ تا قیامت قائم رکھنا چاہیے ان وجودوں کو ذلی طور پر، اللہ نے کیا کیا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا. خلافت کو تجویز کیا. بھئی سوال اٹھتا ہے کہ ان وجودوں کو اگر باقی رکھنا تھا تو نبوت کو تجویز کرنا چاہیے تھا، خلافت کو تجویز کیوں کیا؟ اب آگے لکھا نا انہوں نے برکات رسالت لکھا نا بھائی میرے. ہاں زبردست. آگے بھی پڑھیں پھر. جی چلتے جائیں. جی برکات رسالت سے محروم نہ رہے. بالکل میں اس سے ایگری ہوں. دیکھیں برکات رسالت، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیں ایک آپ کی اور بات لے لیتا ہوں. اگر یہاں پر رسولوں یا نبیوں کا جاری رہنا ہوتا قیامت تک تو مرزا صاحب کو لکھنا چاہیے تھا، یا مرزا صاحب لکھتے کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسول یا برکات الرسول سے محروم نہ رہے. مرزا صاحب نے کہا برکات ڈیفینیشن پہلے کر لیتے ہیں یار. جی رسالت کی پہلے ڈیفینیشن کر لیں. چلے ٹھیک ہے زبردست. رسول کہتے ہیں اس شخص کو، اس ذات بابرکت کو جس کو اللہ منتخب فرما کر بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے آگے ہی کرتے ہیں. ایک منٹ ٹھہرے بھائی. اچھا گل ود گئی ہے بھائی، 2 صفحے اگے پہ نے. لو جی سن لو. واٹ از میں گوگل کیتا ہے. واٹ از دا رسالت ان اسلام؟ The word risalat means to take the responsibility of delivering a message or a letter or a news or doing some good deeds. The responsibility of prophethood or the designation of prophet is called risalat. بھائی میرے آپ اس دن بھی آپ نے یہاں میں کہہ کے چلا گیا تھا آپ کو رسالت پہ رک کے کہ آپ بس میرا مدعا ہو گیا کلیئر، مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ہاں رکے ذرا، یہیں آپ گئے تھے نا؟ ہاں میں کلیئر کر گیا نا. میں ابھی سنیں یہیں آپ گئے تھے اور یہیں اس سے آگے بات شروع ہوئی تھی. وہ بندہ ان لائنوں پر دوبارہ نہیں آیا. سوال اب سننا ہے آپ نے، سنیے گا. 2 جمع 2 4 کی طرح سمجھتے ہیں. ٹرو احمدیہ بھائی ذرا سنیے گا. وہ یہ ہے کہ جاری کس چیز کو رکھا؟ خلافت کو. رسالت کو نہیں، خلافت کو. ارے بھائی ہمارے حق پیارے بھائی پیچھے دیکھیں. میں قرآن کی آیت نکالوں گا ابھی. پیارے بھائی رکیے. مرزا صاحب کی عبارت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. جو 4th لاسٹ لائن ہے، چوتھی لائن ہے، اس پہ لکھا ہے تا قیامت تک قائم رکھے. اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے جس چیز کو قیامت تک قائم رکھنا تھا کسے تجویز کیا؟ خلافت کو، رسالت کو نہیں، خلافت کو. اب خلافت کیا کرتی ہے؟ خلافت بیسیکلی رولا پہ گیا. خلافت بیسیکلی کیا چیز کرتی ہے؟ خلافت رسالت کی ان برکات کو معاشرے میں پھیلاتی ہے. کیا مراد ہے؟ خلافت کا ہوتا ہے، اس کی برکت سب سے بڑی ہوتی ہے شریعت کا نفاذ، لوگوں میں اتفاق، اتحاد، نظم و ضبط قائم ہونا، لوگوں کے مسائل ایک سسٹم کے تحت حل ہونے لگتے ہیں، لوگوں کے شادی بیاہ کے معاملات حل ہونے لگتے ہیں. اچھا پھر جماعت کی نمائندگی ہونے لگتی ہے. یہ برکت ہوتی ہے. جماعت احمدیہ تو ہمیں سکھاتی رہی ہے کہ خلافت کی برکت یہ ہے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کا درس دے رہے ہیں. یہ برکت ہوتی ہے.
ओ भाई अब देखें, अब सुनिए अगला इसका जवाब सेकंड लास्ट लाइन में। मैं इबारत पढ़ने लगा, मिर्जा साहब को पढ़ने लगा हूं। पास जो शख्स, अब देखिएगा सवाल होना चाहिए था, ये देखें आगे जो, पास जो शख्स खिलाफत को सिर्फ 30 बरस तक मानता है वो अपनी नादानी से खिलाफत की इल्लत गाई को नजरअंदाज करता है और नहीं जानता कि खुदा ताला का यह इरादा तो हरगिज नहीं था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सिर्फ 30 बरस तक रिसालत की बरकतों को खलीफों के लिबास में कायम रखना जरूरी है। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि मिर्जा साहब अगर रिसालत के इजरा की बात कर रहे हैं तो 30 साल तक क्या रिसालत जारी रही है? मैंने इसीलिए ट्रू अहमदी भाई से पूछा कि 30 साल तक कौन सी खिलाफत कायम रही है? खिलाफत राशिदा। मैंने नाम पूछे, भाई के पास माशाल्लाह नॉलेज था, उन्होंने 4 नाम बताए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। इन्होंने, मैंने पूछा इन चारों में से क्या कोई एक भी नबी था या रसूल था? इन्होंने कहा नहीं। तो 30 साल तक जो फिर चीज जारी रही वो तो नबूवत के बगैर रही। आप बोलते हो उसमें क्या जारी रहा? रसालत की बरकतें। बात सुने मेरे प्यारे भाई आमिर हक भाई, जो मिर्जा साहब की तरीर से मैं समझाऊं ना, मेरी मास्टर 2-3 मास्टर्स मैंने किए हुए हैं भाई, मैं कोई ऐसे नहीं आपसे बात कर रहा। मैं अच्छा, अगर आपने मास्टर्स करके भी खुराकी पढ़ना था तो डिग्रियां मैनू दे दियो, अगे मेरे को सर्दी आ रही है। मेरा दुनियावी इल्म तो है ना भाई, मुझे इतनी अकल समझ दी है अल्लाह ताला ने कि मुझे ये मास्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। भेजा वा ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, एजुकेशन ਤੋਂ। अच्छा बहरहाल भाई, मैं आपको मफहूम बता के मैं गया उस दिन इसी वजह से ही था कि मेरा मुद्दा क्लियर हो गया कि रिसालत आ गई। नहीं ना क्लियर हुआ जी, मुद्दा शुरू यहाँ से हुआ है। अभी तो 355 नंबर सफा आगे आना है, मुद्दा आपका 2 सफे पीछे क्लियर हो गया। मेरी बात 355 पे है भाई मेरे आमिर हक भाई। ये जो मैं अभी तक समझाऊं ना, वो मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं मैं अपने लफ्जों में बयान कर देता हूँ, या आप बयान कर दें, मैं भी कर देता हूँ। चले नहीं, हमने सफे आगे पढ़ने हैं। मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं मुद्दा बयान कर दूं कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जो हमारे शान के और आला और रहमतुल आलमीन रसूल हैं, उनके अंदर जो खिलाफत आई थी वो अभी बंद नहीं हुई है। खिलाफत अला मनहाज नबूवत, नबी आएंगे और खिलाफत चाली है क़यामत तक, ये कह रहे हैं मिर्जा साहब। पूरी अच्छा, आप जो जबरदस्त, मेरा मनाना फर्ज नहीं है आपको, मेरा बताना है बस। जबरदस्त। मुझे लग रहा है 2 सफ़े अगे वाली जी गेम है ना, ये हम ट्रू अहमदी भाई के साथ फिर डाल देते हैं। ऐसा करते हैं 2 × 2 4 की तरह मसले को हल करते हैं। प्यारे भाई बड़े मीठे और बड़े अच्छे भाई हैं, मसला इनके साथ अब किसी किनारे लगाते हैं। इन्होंने 2 टोक अपना मौक़िफ़ दे दिया। अच्छा जी, मैं आपसे अब एक चीज़ पूछने लगा हूँ, अगर आप इसका मुझे जवाब दे जाते हैं तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है, 2-3 सवाल होंगे बस, मसला हल हो जाएगा, ये पूरी इबारत समझ आ जाएगी। वो ये है, मुझे ये बताइए कि आप खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा से क्या मुराद लेते हैं? क्या मतलब है खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का? हाजी नबूवत का मतलब ये है कि नबूवत आएगी फिर खिलाफत आएगी। मैं भी सूरत निकाल देता हूँ कुरान मजीद की। वो नहीं, मुझे यकीन है आप पे, मुझे यकीन है, कोई बात नहीं। जो आप कहेंगे ना, हम ऐसे चूंकि हम अब करने लगे मसला हल, तो जो आप मुझे कहोगे ना मैं उसको मान के चलूंगा कि वही ठीक है, सही है, ऐसे चलेंगे ताकि मसला हल करें। अच्छा, खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का मतलब ये है कि पहले नबी आएगा फिर खलीफा आएगा, ऐसे ही है? जी सर, ठीक हो गया। मैं अभी इसमें बहस नहीं करूंगा ये कितनी ठीक है कितनी नहीं, जो आपने कहा मैं उसको मान गया। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का मतलब है कि पहले नबी आएगा फिर खलीफा आएगा। अच्छा, अब दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या नबूवत क़यामत तक जारी है? बिल्कुल जारी है, यही बताया उन्होंने 2-3 सफ़े जो मैंने। जबरदस्त, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे मरहूम ना हो जाए। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल, इस वक्त जमात अहमदिया का जो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा का सिलसिला जारी है, जिसके 5वें नुमाइंदा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब हैं, मौजूदा जो हैं, ये जो सिलसिला है ये क़यामत तक जारी रहेगा? देखें, अगर तो खिलाफत ख़त्म होगी ना, जो तो कुरान से साबित यही होता है कि ये आखिरी ज़माना है, ठीक है ना। यानी ये खिलाफत ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अगर ख़त्म कैसे हो जाएगी? अगर तो ये जारी है तो क़यामत तक जारी है। अगर ख़त्म होकर दोबारा शुरू होगी तो वो तो अल्लाह ताला को पता है, मुझे नहीं पता कब नबी आएंगे, कब रिसालत शुरू होगी दोबारा, कब खलीफा आएंगे।
तो इसका अभी मतलब है ये इसका मतलब है खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का सिलसिला भी क़यामत तक रहेगा और नबी भी जारी होना क़यामत तक रहेंगे, ऐसे ही है। जी, अच्छा, इन दोनों में से पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा? नबी नबी आएंगे, पहले आएगा। होगी, नबी आगे नबी पहले हजरत आएंगे, आपने साहब, पहले बताया था नबी पहले आएंगे फिर खलीफा आएंगे, ठीक है ना जी? नबी आए ना पहले, नहीं, ओहो ठीक है, उनके अंडर नबी आइए ना। पहले आएंगे फिर खलीफा आएंगे, ऐसे ही है ना जी? जी जी। अब ये तो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा चलेगी क़यामत तक, जो मिर्ज़ा मसरूर साहब का सिलसिला चल रहा है। मिर्जा साहब मसरूर साहब का नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद साहब का। गुलाम अहमद साहब का, यकीनन वही मैं कह रहा हूँ। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब का जो सिलसिला उन्होंने कायम किया खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का, ये चलना है क़यामत तक, ऐसे ही है। ठीक है जी। ज़बरदस्त हो गया। इसका मतलब है जो सिलसिला मिर्ज़ा साहब ने शुरू किया खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का, मिर्ज़ा साहब के खलीफे आप क़यामत तक चलेंगे, ठीक है? जी जी। अब मिर्ज़ा साहब के अगर खलीफे ही क़यामत तक चलेंगे तो नबी कहाँ से आएगा? क्योंकि आपके बकौल जब नबी आएगा तो वो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम करेगा और मिर्ज़ा साहब के खलीफा क़यामत तक चलेंगे। सर तो खलीफे आप क़यामत तक चलेंगे या नबी क़यामत तक चलेंगे? जी। देखिए, क़यामत जो है ना, ये मिर्जा साहब ने ये भी बता दिया कि ये 300 साल का वक्त है, इसके बाद क़यामत का मतलब दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन वो मैं साबित नहीं कर सकता, ये नबी को ही साबित कर सकता है कि हाँ चलें, वो तो बाद की बात है, हम तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को जब लेकर चलते हैं। अब मेरा सवाल है, आपके सामने दो रास्ते हैं, या आप खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का सिलसिला जारी रखेंगे या आप नबूवत का सिलसिला जारी रखेंगे। अगर आप नबूवत का सिलसिला जारी करते हैं, आपको खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये खिलाफत मिर्ज़ा साहब की ख़त्म होगी, तब कोई नबी आएगा उसकी खिलाफत शुरू होगी, वो आप हाँ, मानते वो नहीं। तो आप हमारी जिंदगी में तो नहीं ना होना भाई। ओहो भाई, आपकी ज़िंदगी में हो ना हो, मैं तो क़यामत तक की बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही मिर्जा साहब ने कहा है। अब मिर्ज़ा साहब ने ऐसे ही कहा है, ज़बरदस्त। अब सवाल ये है कि आप दोनों में से किसको चूज़ करेंगे, नबूवत के इजरा को या खिलाफत अला मिनहाज नबुवा के इजरा को? नबूवत और खिलाफत एक ही बात है ना, नबूवत और फिर खिलाफत। आपने अभी बताया खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का मतलब है पहले नबी आता है फिर खलीफा शुरू होते हैं। और सर ऐसे नहीं होता जैसे आप मुराद ले रहे हैं कि एक नबी आया एक खलीफा आया, ऐसे नहीं है नहीं भाई। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, ओह ये नहीं कह रहा, जो आपने बताया वही मान रहा हूं। जैसे मिर्जा साहब हैं, मिर्जा साहब आए नबी, ठीक है, जिली नबी, उनके नतीजे में जो खिलाफत कायम हुई वो ही खिलाफत अला मिनहाज नबुवा, ऐसे ही है ना? सही है। हाँ, यही मान के चल रहा हूं, ये खिलाफत अला मिनहाज नबुवा चलेगी क़यामत तक, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब नबी भी चलेंगे क़यामत तक और ये खिलाफत अला मिनहाज नबुवा भी चलेगी क़यामत तक, तो भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे कैसे? क्योंकि आपने बोला है कि नबी के बाद खिलाफत आती है, तो नबी तो मिर्जा साहब ने माना ना अपने आप को। वो तो फिर इसका मतलब है नबी नहीं आएंगे क़यामत तक। यार अच्छा, हाँ अगर ना, खुद मान, मिर्जा साहब ने अपने आप को नबी माना, ठीक हो गया, उनके दस्त के ऊपर खिलाफत शुरू हो गई, उनके दस्ते शफकत के ऊपर, बेसिकली वो वाला दस्त नहीं, हाथ वाला दस्त बोल रहा हूं, तो उनके दस्ते शफकत के ऊपर या उनके पुश्त पनाही के ऊपर जमात अहमदिया के अंदर खिलाफत शुरू हो गई, जो क़यामत तक चलेगी, खिलाफत अला मिनहाज नबुवा। हाँ, तो नबी ने बार बार थोड़ा आना है यार, देखें तो आप तो कहते हो नबूवत जारी है, जारी है ना, लेकिन ये भी तो देखें फिर? ना, देखें 1300 साल के बाद अगर आई है, तो अब अगर मिर्जा साहब ने कहा कि ये आखिरी 300 साल का जा रहा है वक्त, तो अब आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं, जो खिलाफत राशिदा 93 साल तक, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल और 30 साल खिलाफत चली, तो वो कहते क़यामत आ जाएगी। इसका मतलब है मिर्जा साहब की खिलाफत अला मिनहाज नबुवा पर क़यामत आएगी, ना कि किसी नबी के आने पर, ठीक है ना? खिलाफत अला मिनहाज नबूवत जारी है ना अब। हाँ, तो इसका मतलब है नबूवत खत्म हो गई। नहीं खत्म किया, जब क़यामत, देखें हर नबी का जो दौर होता है ना, एक नबी का, उसके ओहो, बाद नहीं नहीं, सुने, दौर की बात देखें, मेरी बात सुने, दौर तो पहले भी अंबिया के थे, उस वक्त तो इजरा हम भी मानते हैं, फर्क समझना आपने। फर्क ये है कि आप नबी, ये देखें, खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होनी है नबी के पीछे, मिर्जा साहब वो नबी थे जिनके बाद हुई खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम। अब आप कहते हो वो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा चलनी है क़यामत तक, यानी खलीफा मिर्जा साहब के चलेंगे क़यामत तक, आप दूसरी तरफ कहते हो नबी भी चलेंगे क़यामत तक। भाई आपकी खिलाफत अला मिनहाज नबुवा तो कायम होती है नबी की बुनियाद पर, अगर नबी आ गया तो वो तो खिलाफत शुरू करेगा।
تو نبی دیکھیں نا، ابھی تو خلافت اگر چل رہی ہے تو ظاہر تو ہے نبی کہ نہیں آئے گا؟ جی اگر خلافت چل رہی ہے تو نبی نہیں آئے گا؟ دیکھیں نبی کس طرح آئے گا، سن لیں اب آپ اس کا میں مفہوم سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یعنی اگر خلیفہ موجود ہو، سنیں ذرا، اگر خلیفہ موجود ہو تو پھر نبی نہیں آتا، اور اگر نبی موجود ہو تو پھر اس وقت کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیں، جب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کوئی خلیفہ نہیں آیا، جب آپ چلے گئے پھر خلیفہ آئے، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے. زبردست. اس کا مطلب ہے جب کوئی خلافت ہوگی قائم تب نبی نہیں آئے گا، ایسا ہی ہے؟ خلافت ہے تو اب خلافت جاری ہے تو خدا کا ہاں، تو پھر نبی زیبا آپ صحیح کہہ رہے ہو نا، جب خلافت جاری ہے تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر سر آپ ایسے نہ کریں امر حق بھائی کہ یعنی جب اس بھی کا مطلب یہ ہے، سنیں نظرہ، میں نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں سمجھنے کے لیے آپ نے خود ماضی میں جا کے دے دی. جب تک اللہ کے رسول تھے کوئی خلیفہ نہیں تھا، اللہ کے رسول اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے بعد خلافت شروع ہوئی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مرزا صاحب جب تک موجود تھے مرزا صاحب نبی رہے، مرزا صاحب کے جانے کے بعد ان کی خلافت شروع ہوئی، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. ہاں. اب اس کو دوسرے اینگل سے لینے لگے، آگے والا مسئلہ حل ہو گیا، پیچھے والا مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ یہ ہے سر کہ ایک بھائی یہ بیچ میں ٹروتھ سیکر سے بھی پوچھ لیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں ان سے پوچھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک سوال حل کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی ہوتا ہے تو پھر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، اور جب کوئی خلیفہ ہوگا تب نبی نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. زبردست زبردست زبردست. اب اگر آپ صفحہ نمبر 353 کو پڑھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا کہ وہ قیامت تک رہے، جب خلافت رہے گی تو پھر نبی نہیں آئے گا. یہی تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت بند ہے. عامر حق بھائی پیارے بھائی ایسے نہ کریں، ٹویسٹ کر رہے ہیں آپ آگے. ٹرو احمدیہ بھائی، بڑی خطرناک طریقے دی گیم پئی ہے. آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ بندے ہیں، لیکن مجھے آپ سے بڑا اللہ معاف کرے. ڈسپوائنٹمنٹ ہے. آپ ٹو مچ مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ہائیلی آپ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہے، لیکن آپ جو مار الحمدللہ اس کو ٹویسٹ نہ کریں. الحمدللہ. اب بس مسئلہ یہ ہے نا کہ میں تو تھوڑی نہ کوئی 19ویں صدی میں تو نہیں تھا نا جی. میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ تو میں ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا خالص کرم ہو گیا، آپ لوگوں کی مجلس ہو گئی، وہ مسئلہ اور ہے. بھائی ٹرو ہے بھائی میری بات سنیں. دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لڑ کو، کسی ایک چیز کے سہارے کو پکڑیں تاکہ مجھے پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے. آپ کبھی کہتے ہیں خلافت جاری ہے قیامت تک، کبھی آپ کہتے ہیں نبوت بھی جاری ہے. ابھی آپ کہتے ہیں جب تک خلیفہ ہوتا ہے تب نبی نہیں ہوتا، جب نبی ہوتا ہے پھر خلافت نہیں ہوتی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب خلافت ہی قیامت تک جاری رہے گی، جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تم بیوقوف یہ سمجھتے تھے، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نادان لوگ، بیوقوف لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 30 سال میں خلافت ختم ہو گئی، اور بھائی خلافت تو قیامت تک جاری رہے گی. جب خلافت قیامت تک جاری رہے گی پھر نبی کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ نے نبی آگے اتنا رولا پڑا ہوا ہے نبوت کے بارے میں، لڑائی ہو رہی ہے، دغا لوگ کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے. جب بھی نبی آیا لوگوں نے اتنا وہ طوفان کیا، اتنی زیادہ شور مچایا. تو کیا آپ نبی کو لانا چاہتے ہیں خلافت موجود ہو تو؟ چلیں میرے خیال اچھا کہتے ہیں کہ آپ کیا نبی کو لانا چاہتے ہیں جب خلافت موجود ہو؟ نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنا ہے یا آپ نے نبوت کو جاری کرنا ہے. یہ میرا $1 ملین کویسچن ہے. میں نے 2 دن پہلے بھی ایک پرو لائیو سٹریم کے اندر یہ سوال پوچھا تھا. ٹروتھ سرچر بہن یہاں پر موجود ہیں، احمدی بہن ہیں. میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے اس سوال کا جواب لا دیں، کیا خلافت علی منہاج النبوہ قیامت تک قائم رہے گی یا نبوت قیامت تک جاری ہے؟ بہرحال یہاں کیس کو ختم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ دیگر بھائیوں کو بھی ٹرو احمدی بھائی بیچ میں شامل کریں تاکہ وہ بور نہ ہوں اور ناراض نہ ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں میوٹ کر لیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ٹرو احمدی بھائی. سچ بتاؤں بہت اچھی گفتگو رہی، بہت پیار محبت کے عزت کے ساتھ، اور اس میں ہلکا پھلکا سا تھوڑا سا شغل میلہ بھی چلا. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی. تھینک یو سو مچ. جی کوئی ماڈریٹر بھائی ہیں بھائی ٹیک اوور کر لیں، معذرت چاہتے ہیں، یہ ایک برادرانہ گفتگو چل رہی تھی تو اوور ٹو ماڈریٹر. کوئی بھائی بھی جو ہیں بھائی معذرت چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ بات کریں جی علی بھائی موجود ہیں؟ علی بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں جاری کریں، آپ جاری رکھیں. انون بھائی، عامر بھائی بھی ہیں تشریف، ماشاء اللہ ٹروتھ سرچر بہن بھی آئی ہیں. بھائی یہ سادہ جا سوال ہے، یہ کوئی ایڈا مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا جواب نہیں دے سکتے. جی خلافت جاری ہے تو نبی نہیں آ سکتا، جی نبوت جاری ہے
پھر خلافت نے ختم ہو جانا ہے. دو یہ چیزاں متضاد ہیں. سوال میں چاہ رہا ہوں کہ دوست احباب بھائی اس کا کوئی جواب ہمیں لے کے دیں. بس سمپل بات یہ ہے پیارے بھائی، ہم کو سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ دیکھیں میں یا تو خلافت کے پیچھے چلوں یا کسی نبی کے پیچھے چلوں، دونوں میں سے ایک چیز تو اور کرنا ہوگا. اور رسالہ وصیت 306 یا 7 صفحہ پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قدرت ثانیہ، جس کو یہ ویسے تو مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ قدرت ثانیہ کو خلافت لیتے ہیں. تو مرزا صاحب نے کہا قدرت ثانیہ قیامت تک قائم رہے گی، جو میرے بعد آئے گی، میرے جانے کے بعد، یعنی میرے مرنے کے بعد. کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ نے گفتگو سنی تو ضرور اس پر تبصرہ کیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت ٹرو سرچر پائی بشیر بنی ہوئی ہے، صبح کا وقت ہے یہاں پہ. میں ٹرو احمدی بھائی سے بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نا لنڈن فون کر لیں جیسے میں نے کیا، اور جہاں پر ہم حضور کو دعا کے لیے لکھواتے ہیں نا میسج، وہاں پہ مربی صاحبان بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ خلافت کے ہوتے ہوئے نبی نہیں آ سکتے، کیونکہ کافی نبی میرے ارد گرد بھی مجھے نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خلافت چلے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ خامس کا بھی ایک کلپ ہے نا، کہ اس کے بعد جو ہے زمین بلیک ہول میں جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے، گاڈ نوز. بٹ یہ فیکٹ ہے کہ جو نبی آج کل موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خلافت موجود ہے. بلکہ اس سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ دونوں چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبوت جاری ہے نا. جی ٹھیک احمدی بھائی آپ نے سن لیا؟ جی میں سن رہا بہن جی. آپ احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو میں نے بھی تو یہی کہا ہے ان بھائی کو، جو بہت اچھے انسان ہیں، عامر حق بھائی، ان کا نام بھی بہت اچھا ہے اور ان کی گفتگو کا لیکن انداز. مخالفین کی کبھی بھی بات پہ یقین نہ کریں، تو وہ میں ہیں نے تو مخالف نا. اپنے پیارے بھائی کو، عامر حق بھائی بہت اچھے انسان ہیں. نہیں وہ جی اختلاف ہے جی بالکل. بذات خود بہت اچھے انسان ہیں، ان کا دل بہت اچھا ہے. میں ان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات کو سمجھتے ہیں اور بات کرتے بھی صحیح ہیں. لیکن میں نے یہی کہا ہے، میں نے عرض کیا بڑی گزارش کے ساتھ ان پیارے بھائی کے پاس، عامر حق، ان کا نام مجھے بہت اچھا لگا. یہ خلافت راشدہ کا زیادہ تعریف نہیں کریں، ان کی زیادہ تعریف پلیز نہ کریں، پھنس جائیں گے. میں پھنس جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا. ہاں پلیز، اس لیے تھوڑی تھوڑی برائی کر دیا کریں، اندر سے نا تھوڑا سا کر دیا کریں، آج سے فراڈ کا لیٹر آ جائے گا آپ کو، یہ میں بتا دوں. کیونکہ میں تجربے کار ہوں، اس لیے میں آپ کو برادرانہ بہنانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ ان کو بیچ میں کہہ دیا کریں کہ یہ مخالف ہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں. لیکن بات ابھی جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے نا، وہ پوائنٹ ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے میں نے کنفرم کر لیا ہے لنڈن فون کر کے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نبی کافی پھر رہے ہیں نا آج کل، نہیں ان کو میں آپ کی بات نہیں مان رہا کہ ایسے خلیفہ صاحب آپ سے بات کریں گے. مطلب مجھے بڑی نہیں کہ ایسے بات ہو جائے. نہیں حضور سے جڑی میری بات ہوئی ہے، حضور سے ہوئی ہے آپ کی بات؟ اللہ کرے وہ وقت بھی آئے، لیکن حضور سے نہیں بات ہو سکتی. وہاں پر جو ہے نا لنڈن میں ایک نمبر ہے، آپ ادھر کال کرتے ہو، اگر کوئی بیمار ہے کچھ ہے تو آپ اسی وقت اپنا میسج لکھوا دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ تعریف کریں، یہ مجھے بے شک میری بےعزتی کریں، میں نکل جاؤں گا، میرا کیا جائے گا. لیکن میں تو جو حق کی بات ہے نا، ان کا نام بہت اچھا، حق، اور بات بھی حق کی کرتے ہیں. یہ دیکھیں میں ایسے نہیں ہے کہ میں ان کے منہ پہ کر رہا ہوں تعریف، میں پیچھے بھی کرتا ہوں کہ یہ اچھے بھائی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو ان کو عرض کیا کہ پہلے جو خلافت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلافت راشدہ، اس کے طرز کی خلافت جو ہے وہ جاری ہے. مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں پورے مضمون میں، تو اس کو لفظوں کے ہیر پھیر ادھر ادھر کر کے کہیں ایسے نہیں ایسے مطلب ہے. وہ تو قرآن میں بھی ایسے ہم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے اس آیت کا. تو وہ نہیں ہے غرض مفہوم کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کی جو اس کی تفسیر ہے وہ اگر صحیح طریقے سے سمجھ میں لگ جائے نا انسان کے، تو یہ دنیا سے فسادات ختم ہو جائیں گے. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں. تو میں چونکہ زیادہ بحث کرنے کے حق میں نہیں ہوں ان بھائی سے، میں نے اس دن یہاں تک کی میں نے بات کی تھی کہ پیارے بھائی میں جا رہا ہوں، کیونکہ بحث ہو جاتی نا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس سے نکلتا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ زیادہ الجھن میں پھنس جاتا ہے.
تو میں نہیں چاہتا کہ اس الجھن میں پھنسیں یہ یا میں. ایک بات کلیئر کرتی, انہوں نے اپنی کر دی, میں اپنی کر دی, بس آگے نہیں سمجھ لگتی, نہ لگے, مجھے نہیں لگی, نہ لگے, ان کو ڈفرنٹ طرح لگی ہے, وہ ان کا اپنا مان ہے, میرا اپنا مان ہے, تو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, بس یہ میرا مدعا ہے اور یہی میرا مفہوم ہے. میں بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو میں سب بھائیوں کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ سارے ہمارے پیارے بھائی جو جتنے بھی بیٹھے ہیں اور کتنے آرام سے انہوں نے بات سنی, اور کوئی اس طرح کا کوئی دنگا, کوئی فساد, جیسے وہ میں دیکھ کے نا ادھر بڑا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بعض دفعہ بعض براڈ پہ جا کے نا, تو ایسے ان سے فائدہ کوئی نہیں ہے. انسان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ کا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے, تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ کیا قرآن پڑھ لو, یہ ہے ان کا اخلاق. تو قرآن میں لیکن دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. دیکھیں نا, آپ بھی تو اتنے اچھے سے بات کر رہے تھے نا, تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن آپ کو اگر نمبر چاہیے ہوگا نا لنڈن والا, تو میں آپ کو ان باکس کر دوں گی. وہاں پر حضور بات نہیں کرتے, میں کلیئر کر دوں. وہاں پہ کوئی بھی فون کر سکتا ہے, ڈائریکٹ نمبر ہے, واٹس ایپ نہیں ہے, اور آپ اپنی ریکویسٹ لکھوا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال رہتا ہے تو وہاں پہ مربیان بھی موجود ہوتے ہیں. تو میں جی ٹھیک ہے, کال میں آپ کو بھیج دوں گی. بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت پیارے بھائی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ان کا بہت اچھا اخلاق ہے, یقین مانے میں کہتا ہوں. تو میں سب بھائیوں کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب کو رکھ کے آگے سنا اور بات کی. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اگین. تو تھینک یو, بہت اچھی بات رہی آپ کی طرف سے بھی. دیکھیں یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے, بائیلیٹرل ڈائلاگ ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے, اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں, دونوں اگر تحمل سے عزت سے سنیں تو بڑا مزہ آتا ہے بات کا, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو نکلتا ہے الحمدللہ, اپنے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی. تو یہ ایک مثال ہے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے مجھے بھی سنا, تحمل سے سنا, اور بڑے سلیقے سے بات چلی. بہت شکریہ جی, تھینک یو. شاہ صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں نیچے کال بھائی کو اوپر لیجئے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹر جھوٹ بول رہی ہیں کہ انہوں نے کال نہیں کی وہاں پہ, تو سسٹر ان کو ذرا جسٹیفیکیشن دیں دو, اور یہ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں عامر بھائی سے. جی کال بھائی. السلام علیکم. پتہ ہے کیا, السلام علیکم. کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے, یہ بہت عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہم حضرت موسیٰ سے شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہی پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون نے کہا تھا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو, تو ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون کیسے بچ گئے, ٹھیک ہے. وہ آج اب وہ بھی بہت زیادہ سرچیبل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی, میں تھوڑا اس میں پڑھا تھا, اس میں مجھے اس طرح کے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے بچپن سے پڑھا کہ عرب کے اندر لڑکیوں کو بھائی معذرت, آپ آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, آپ وہ پہلے بتا دیں میں نے کیا جھوٹ بولا پلیز. یہ فلسفہ تھوڑا بعد میں دیجیے گا, اس پر ہم تبصرہ کر لیں گے, مگر پہلے ذرا جھوٹ ایکسپوز کر دیں. میں بتا رہا ہوں کیونکہ نمبر ایسا کوئی نہیں ہے جس پہ آپ ڈائریکٹ کال کر کے حضور سے بات کر سکتے ہیں, ایسا کوئی نمبر نہیں ہے. میں نے کب کہا حضور سے بات کر سکتے ہیں, لنڈن کا نمبر ہے, وہاں پر آپ پرائیویٹ سیکرٹری سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ مربیان سے بھی کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکرٹری سے نہیں کر سکتے, مجھے دے میں ابھی کر لیتا ہوں فون پہ بات. پرائیویٹ سیکرٹری سے آپ نہیں بات کر سکتے. اوکے, ریکارڈنگ کوئی کر لے, اور پرائیویٹ سیکرٹری سے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, ہمارے پاس نہیں ہے, جرمنی والوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ فون کر کے تو وہاں سے نمبر ان سے ڈائریکٹ پرائیویٹ سیکرٹری سے بات کر لے. پرائیویٹ تو جرمنی والوں کا قصور ہے نا, ہماری ابھی ریسنٹ کی بات ہوئی ہے. نہیں, اگر پرائیویٹ سیکرٹری میری بات اب بات ہی نہیں کرنے دے رہے. نہیں, وہ بہن جو کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں بالکل, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہو گیا. تو اب دیکھیں نیچے ایک احمدی دوست آ گئے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ فراڈ ہے, یہ مکاری کر رہا ہے. اوپر کمنٹ چلا گیا, آپ کو شاید نظر نہ آیا ہو. دیکھیں میں غلط بات نہیں, بھائی رک جائیں ایک منٹ, آپ کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا, رکے تو صحیح ذرا. وہ کہتے ہیں بھائی ہے نمبر, آپ بات کر سکتے ہیں, پرائیویٹ سیکرٹری سے بات کر سکتے ہیں. مجھے دیں, میں ان کے سامنے ڈائل کروں. آپ احمدی ہیں, یہ نہ ہو بعد میں آپ کہیں جی میں احمدی کوئی نہیں. جی میں آپ ایک کام کریں, آپ احمدی ہیں نا, آپ ابھی کال کریں اپنے صدر کو اور ان سے کنفرم کر لیں. اس لیے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, میرے جاننے والوں میں سب کو پتہ ہے. اور ہم جو ہے خط تو دیر سے پہنچتا ہے نا, ہم اکثر اس نمبر پہ فون کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکرٹری سے بات نہیں ہوتی.
एक दफा फिर कह दे, बहुत मजा आ रहा है, भाई इसलिए कि जब आपके कंफर्म होगा तो आप सॉरी 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 मैं कहेंगे। बताता बहन सॉरी एक मिनट मेरे एक ख्याल मिनट से शायद इससे भाई एक कार्ल मिनट भाई एक मिनट एक एक मिनट मिनट एक एक मिनट मिनट कार्ल भाई मैं आपकी तस्दीकी करने लगा यार, मुझे लग रहा इसको है इतना बहन क्यों बहस कार्ल भाई बना जो रहे हैं हैं कि वो बाद एक में। मिनट भाई मैं प्यारे कह रहा भाई हूँ कि एक मिनट हमने रुकिएगा 2-3 बार ट्राई की प्राइवेट सेक्टर प्यारे से प्यारे बात भाई करने एक मिनट बात करने रुकिएगा आपने एक क्या मिनट लेना रुकिएगा है जब प्यारे आप भाई काल भाई आप सुन लेना, मेरा आपके भाई साथ की आपका बात सुन लेना लेना। देना ही भाई नहीं रुक इस जाए मसले यार से, ये तो कुछ रोला ही डाल देते म्यूट हैं करना पड़ेगा आपने फोन प्लीज करना है प्लीज। उनको। यानी ये कहते हैं हमें स्टेज पे ले लो और सारे दौड़ जाओ मैंने सोनिया हो कब जान कहा? गलियां ते विच मिर्जा कल्ला ही यार जी भाई जी रुक जाए जी सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं तो फिर रुक भी जाया करें ना सुन भी लिया करें सही रुके कह रहे हैं। बहन मुझे लग रहा है ये काल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इन्होंने ट्राई की होगी बात करने की मगर चूंकि इनके चंदों के बकाया जात रहते हैं इनकी कॉल उन्होंने पहली फुर्सत में ब्लॉक कर दी तो ये बात हो सकता है ठीक हो जी पर मुझे आप लोगों की समझ नहीं आते। कोई लोग कहते हैं कि ये जो अहमदी होता है उसको पैसे मिलते हैं, कोई बंदा कहता है कि इनको भाई नीचे आपके अपने लोग आके आपको कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं और नीचे लिख के कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे भाई कॉल कर सकते हैं ये देखें महमूद भाई आए हैं वो कहते हैं कॉल कर सकते हैं नासिर भाई आए हैं वो कहते हैं कॉल कर सकते हैं मैं कह रहा यहाँ तक होता है। एक मिनट मेरी बात सुने काल भाई, मेरी बात सुने, मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो ना, मैं कह रहा हूँ मुझे पिछले भेज दो। दिनों मैं कह रहा हूँ एक मुझे मिनट भेज पूरी दो। मैं बता इतनी दूं, बहस बात क्यों पूरी करें? करने मैंने दें। कहा मुझे भेज दे, मैं तसल्ली कर लूंगा, इसमें इतनी बहस आपने करने की क्या बात है? बात तो इसलिए करने कि दें पहले आपने कहा झूठ बोल रही हूँ मैं, बहस इसलिए तो कर मैंने रहे हैं कि आप पूरी बात नहीं सुन रहे। पिछले दिनों कोई बीमार था, फोन करके इमरजेंसी में हमने कहा और मुरब्बी साहब ने कहा कि ये शाम से पहले हजूर तक दुआ का पहुंच जाएगा। आप अहमदी हैं तो आप ये साबित करने की कोशिश करें कि हमारा बहुत करीबी कांटेक्ट है खिलाफत से, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि हम जो है वो कई सफ़ों और कई ख़तों की दूरी पे हैं। मैंने क्या ये बात नहीं क्या कहा, बात मैंने कहा प्राइवेट सेक्रेटरी से बात नहीं होती, वहां पे दूसरे लोग बैठे होते हैं, वो बात आपकी सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम फोन करें और प्राइवेट सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा आ जाए, बेहतरीन ऐसा नहीं एक्सपोज होता। बेहतरीन मैं बताती एक्सपोज हूँ किया तरीका। बहन ने मैं माशाल्लाह काल भाई, आप जो है ना, आप मुझे लगता है शायद आपकी वो बात ना कराते हो। मैं अभी आपको अगर उनको फोन करूंगी ना, जो कि मैं कभी भी लाइव पे नहीं करूंगी, मेरी मैंने जो कहा ना, देखें इसमें बहस करने की बात ही नहीं। मैंने कहा मुझे फिर आप ये ना नंबर दे, कहना कि मैं झूठ बोल कंफर्म रही कर हूँ दूं। मैं। देखिए मैंने इतना सुना था जब मैं आया, मैंने ये सुना था कि मेरी हजूर से भी बात हुई है, मैं उस हवाले से मैंने ये निकल कहा रही है, बोल रही हूं। मैंने कहा है मेरी हजूर से बात हुई है। कुछ भी नहीं कहा आपने बात पूरी सुनी नहीं इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास कोई खबर पहुंचे उसकी छान पटक कर लें बहन ने जो जुमला बोला था गौर से सुने उन्होंने ट्रू अहमदिया भाई को ये जुमला बोला था कि उन्होंने लंदन में कॉल की एक नंबर के ऊपर ये कंफर्म करने के लिए कि बड़े लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं, इस पर जमात का स्टांस क्या है। तो वो कहती है मेरी हुजूर से तो बात नहीं हो सकी मगर मेरी एक मेंबर थे वहाँ जिनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह जमात का स्टांस कोई भी नहीं है, खिलाफत कायम है और ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो हुजूर का नाम तक नहीं लिया कि मेरी उनसे बात हुई है। कमाल करते हैं यार आप। लेकिन मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो कह कि मैंने फोन पे बात करी, मेरी हजूर से भी बात हुई। अब मुझे आपको लग रहा है तो क्या और कर सकते उसके बाद ये भी नहीं होता कि जैसे कि मतलब 24 घंटे रात को मैं फोन करूं और जैसे अभी ये टाइम है तो वो प्राइवेट सेक्रेटरी से वो कह रही है मैं अभी बात कर सकती हूँ और सुबह के 6 बजे है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने किसने कहा प्राइवेट आधी रात सेक्रेटरी को बाय द वे बयान उन्होंने बैठे प्राइवेट होंगे? सेक्रेटरी का भी नाम नहीं लिया था कि मेरी प्राइवेट प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं लिया उन्होंने, ये भी नहीं लिया ठीक है, जहाँ से तक मुझे बात याद हो है। मैं भी तो सकती ये है, लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी तो उन्होंने यही कह कुछ रहा हूँ। और कहा, उन्होंने सुने जरा मुकम्मल बात सुने, उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट आपके साथ सेक्रेटरी मेरा से बात जुमला हो सुन सकती लेंगे, है। मेरा एक जुमला सुन लेंगे ना तो आपकी जी तसल्ली हो जाएगी। जी मैंने कहा वहां पे लोग बैठे होते हैं, अगर फोन करते हैं तो वो लोग उठा के फोन आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ये मैंने कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर रात को भी मैं चलें बस यहाँ से छोड़ें, 5 कोई बात बजे नहीं। आपको गलतफहमी हुई है, मुकम्मल बात जो थी वो आपके सामने चलें आ ठीक हो गई। गया, ठीक जी ठीक ठीक हो है, गया, आप माजरत कर लें, कोई बात नहीं। चलें माजरत कर लेते हैं, इसमें क्या है, माजरत करने से कौन सा कुछ छोटा बड़ा होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, बात वो चल रही थी कि कुछ बातें जो होती हैं उनका सिर्फ अल्लाह को पता होता है और अंबियों को पता होता है। जो नॉर्मल इंसान है वो मतलब या तो समझता है या बहुत देर बाद जाके समझता है। ठीक है, मैं आपको जैसे 3-4 एक मैंने हज़रत मूसा के, हज़रत हारून के, उसके बाद हमने बचपन से ये पढ़ा है कि मक्का और मदीना में जो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो बेटियों को ज़िंदा होते ही दफन करते हैं। जबकि अगर हम किससे डिबेट करते वो तो इतनी लिस्ट गिनवा देते कि इतनी औरतें थी। उसके बाद जब कहते हैं मतलब क्योंकि हमारा जर्मनी में तबलीग के स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो वो हमसे
सीधा एक सवाल करते हैं कि भाई तुम कहते हो कि तो इस्लाम में 4 शादियां एट द टाइम ऑफ डेथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां जिंदा थी। अब वो मुझे नहीं पता था, जब ये तबलीग के मैदान में है मुझे तब पता चला, वरना इससे पहले वो भी क्योंकि हम फ्लायर वगैरह बांटते हैं तो वो कुछ सवाल हमारे पास इतने जवाब नहीं होते, तो हम कहते हैं कि ठीक है हम जो अपने जो स्पेशलिस्ट हैं या मुरब्बी हैं जो भी है वो आपको इन चीज़ों के आंसर देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सवाल करते हैं जो रिसर्चेबल होती हैं या बहुत टाइम के बाद जाके हमें समझ आती हैं कि इनका मतलब ये है और ये नहीं है। जैसे हजरत एक मुसलमान की और एक हजरत यूनुस के मानने वाले की लड़ाई हो गई, दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, उन्होंने कहा मेरा नबी अफजल है, उन्होंने कहा, तो वहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं भाई ये सही कह रहा है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अफजल है। और बाद में वो खातमुल नबीन है, नबीन है जो हम कहते हैं, या सब नबियों से अफजल हैं। तो वो कुछ बातें होती हैं उस टाइम पे हमें नहीं समझ आ रही होती, उसकी तशरीह में जाना पड़ता है या उसको बाद में डिटेल में देखना पड़ता है। जो मतलब जो उलमा होते हैं या मतलब जो बहुत ज़्यादा ये होली बुक्स पढ़ते हैं तो उनको ये पता चलता है, हमें आम रिसर्च में शुरू में नहीं पता चलता। ये मैंने पॉइंट कहना था ऊपर आके हाँ सर। तो बस ठीक है, इसमें तो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हासिल करें। मैंने बहुत सी ये चीज़ें, सवाल मैंने नीचे भी लिख दिया था, आपने हाँ खुद एक मिनट ऊपर रुक लिखा। जाइए, हाँ एक मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं। वो तो चलें, आपके उस चीज़ पे लिया था। तो देखें, नॉलेज हासिल करना हर इंसान के ऊपर भी ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सही चाहे कह रहे जाए हैं। कि कोई मुसलमान हो तो हर इंसान को चाहिए वो नॉलेज हासिल करे ताकि उसको पता चले। तो आप मज़ीद इसके ऊपर तहकीक करें, आपको बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और आहिस्ता ये सफ़र है, ज़िंदगी तो पर ये एक जितने सफ़र का सवाल नाम है। मैंने आपके पास बहुत नॉलेज है ना, ये जितने जी सवाल मैंने किए अगर आप इनके जवाब दे दें तो ये भी मुझे जी नॉलेज मिल जाए, तो मुझे नहीं पता आप जी बता दें। जी, अगर मैं जवाब दे दूं आप इस्लाम कबूल कर लेंगे? नहीं इस्लाम नहीं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने सीधा हाँ, सीधा कहा हम वैसे भी मुसलमान हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, जमात अहमदिया ठीक है। मुसलमान से हमारा ताल्लुक है। यानी इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इन सवालों का, ये कह रहे हैं आप? हाँ जैसे हज़रत मूसा के दौर में वो कहते हाँ तो हैं बस कि ठीक है, अगर इस्लाम से इसका ताल्लुक आप खुद कह रहे हैं नहीं है तो फिर टाइम बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, तो अगर आपको इनका पता है तो आप बता दें इनका, ये 3-4 असल में सवाल। आपने पहले कह दिया ना कि इस्लाम से इनका ताल्लुक नहीं है, तो मैंने फिर नहीं सोचा जब मैंने आप अगर सीरियस ही मूसा वाले नहीं है अपने इस्लाम सवाल को से लेके तो बात की फिर मुझे शुरू। टाइम जरूर ज़ाया करना मैंने। हम्म हाँ, दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात, हम्म। PDF पे आपको मिल जाएगी। उसमें ये ज़वाज के बारे में भी है, ठीक है। बड़े यार अब ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। बताने को बताया जाता है, लेकिन ये अल्लाह जिसको तौफीक देते है उसको समझ में आ जाती है। जैसे आपको भी हाँ बहुत सारी चीजें बताई जाती है, अल्लाह मतलब इल्म तो है लेकिन अल्लाह आपको मतलब वो फजल नहीं हुआ आपके, हाँ या हाँ नहीं बिल्कुल। आ रहा कि आप सही रास्ते पे आए। जैसे आपको इल्म भी नहीं था और आपको तौफीक भी नहीं हो रही कि मैं अच्छा किताब अच्छा रिकमेंड अच्छा। कर रहा हूँ, आप अरे उसमें नहीं आपके जा पास रहे, ये इल्म तो है ना, कदर नसीब तो की बात है। जवाब दे दिए इन सवालों के। तो मैंने जवाब जब दे तो दिए आपको कि नहीं दिए हजरत आपने, पर नहीं होने दिए, वाले, आपने मुझे एक बुक हजरत रिकमेंड कर सल्लल्लाहु दी, अलैहि मैंने वसल्लम कहा पर होने वाले, हजरत सुन तो हारून लें कैसे जवाब बच दिए गए किसने हैं, हैं? सुन तो लें जवाब दिए किसने हैं, हम्म, किसकी किताब रिकमेंड कर रहा हूँ। जी जी हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात, हिफाजात, हजरत मसीह मऊद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जी जी ठीक ये हो गया। PDF जाके पढ़ लें, ठीक बस। ठीक और क्या चाहिए? ठीक है। अब आप क्या मिर्ज़ा साहब को कहेंगे कि जिंदा होके आपको सुनाए? भाई लिख दिया उन्होंने, आप किताबें अभी पढ़ने के लिए होती अभी हैं। आप मेहरबानी करके DM वो इनबॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, कहते हैं हाँ आप ये लोग भेजते नहीं है। नहीं नहीं, मैं DM शुएम नहीं किसी को करता भाई, ठीक है, टाइम नहीं होता। हम्म, आप ऐसे करें, चलें ठीक PDF है, के अल्लाह अंदर, का अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह होती है हाँ बात। अल्लाह हाफिज। हाँ थोड़ी मेहनत मेहनत भी किया करें, ठीक मुफ्त की रोटियां ना तोड़ें स्टॉल लगा के, आपने ठीक वो है ना बुक जी। पढ़ी है? हाँ जी मैंने पढ़ी है, मेरे पास वक्त खुली हुई है PDF में सामने। अच्छा तो होती है तो बता दिया करें। मैं उस पे नहीं कर रहा था, मैंने कहा हम लोग फ्लायर जब तकसीम करते हैं तो कुछ लोग हमसे आके सवाल करते हैं, ये नहीं नहीं, क्या बहुत क्या सारे क्या सवाल तकसीम होते हैं। करते हैं क्या तकसीम करते हैं? मसाया हैज कम। नहीं नहीं नहीं, उसमें बहुत सारे हाँ होते हैं। जैसे अच्छा, लास्ट और टाइम क्या? हमारा जो जब लास्ट टाइम हमारा जो स्टाल था उसमें इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके हवाले से थे कि उनके हवाले से, फिर मसाया है इसका, हम फिर जो मतलब हमें जमात की तरफ से मिलते हैं हम वो तकसीम करते हैं। अच्छा, पढ़ते भी हैं ये सारे तकसीम करते हैं? नहीं पढ़ते भी हैं, और ठीक वो है, क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं ज्यादा मतलब, तो वो और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको कंप्लीट, ठीक है, जो मतलब हाईलाइटेड होते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उनको तकसीम करें। यानी तकसीम करें, खुद ना पढ़ें, या खुद भी पढ़ते जितना हैं, टाइम हो। खुद भी पढ़ते ठीक है, हैं, खुद खुद भी भी पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। अच्छा, ये जो आप कहते हैं मसाया हैज कम, हम्म, इससे आप क्या मुराद लेते हैं कि अब कोई मसाया नहीं आएगा?
यार मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता ना, आप किसी मतलब नहीं तो हमारी फिर बात स्टॉल किस लिए आपने लगाया हुआ है, क्या यार कर रहे हैं एक यार मिनट आप? मेरी बात कारू मेरी भाई बात की सुन मेरी एक बात दिशा सुन ले लें एक प्लीज मिनट भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखें, मेरा जो ताल्लुक है, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब एक चलो फील्ड में बहुत सारे लोग इकट्ठे किए होते हैं ना, तो सबका काम मुख्तलिफ होता है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर के लिए आता है ना, तो वो मुरब्बी साहब या जिनके पास इल्म होता है वो है, ठीक है ना। कुछ बंदों का काम होता है प्रिंटिंग है, कुछ काम का होता है कि वो फ्लायर की, तो यानी हर एक आपका अपने काम है अपने। सिर्फ सवाल पूछना? नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मेरा नहीं मतलब क्योंकि नीचे आप कमेंट कर रहे थे, ओए नहीं, मेरा मैंने कोई जवाब कमेंट दे नहीं दो, किया। मैं मान मैंने जाऊंगा, मैं ऐसी देखें, की तैसी कर दूंगा सरकारी मुसलमानों। नहीं मैंने कहा, मैंने सरकारी कहाँ लिखा है? आप स्क्रीनशॉट दिखा दे, ऐसी की तैसी कर दूंगा। अच्छा मैंने कहा नहीं, मेरा आपने ये सरकारी नहीं कहा मुसलमानों मेरा से जवाब दे एक दो और सवाल है। सरकारी मैं मुसलमानों नहीं, झूठ बोल रहे हो। एक मिनट मैंने लिखा सरकारी मुसलमानों से मेरा एक सवाल है, झूठ बोलने के हाँ हवाले से। तो ये जो सवाल देखें, आपका दिल तो ये इसलिए आप आए थे चौड़े होकर, और आपने आके झूठे होने का भी इल्जाम लगाया और सवाल जड़ दिए नहीं, वो 5 मैंने 7। क्लियर कर दिया क्या हुआ था, मैंने आपको कुछ नहीं कहा? चले ठीक है नहीं, अब देखें प्यारे और भाई आपने नहीं कहा। अभी भी अब मुझे देखें, श्योर नहीं है। आप एक मिशनरी आदमी हैं, आप जर्मन में वहाँ स्टॉल लगाते हैं जर्मनी में, नहीं, और आप बड़ी हर बंदा देखें, मिशनरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा नॉर्मली अच्छा ये चलो होता ठीक है, आप हर चीज के ऊपर फुल स्टॉप लगा के मुझे कहते हैं बात आगे भी चलने दे। मिशनरी का मुराद होता है कि आप एक एक्टिव मेंबर हैं, आप काम करते हैं, स्टॉल लगाते हैं अच्छा दावत अच्छा का अच्छा, इस्लाह का। सही, अब ये मैं मेरा समझा मकसद है आपकी बात, मिशनरी होने का, कि आपका एक सही। मिशन है, आपका एक पैशन है, दैट्स इट। नहीं अच्छा वो उसमें अब भी ये मैं नहीं है, जानना उसमें भी ऐसा चलो नहीं है कि हर जब भी स्टॉल लगाते हैं तो मैं वहां जाता हूँ। ये नहीं होता। जब मतलब वो पूछ लेते हैं किन लोगों के पास टाइम होता है, या जिन जिन की ड्यूटी लगाई जाती है, हर स्टॉल पे हर दफा सेम लोग नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ हाँ लोग ठीक है, सेम हाँ सही होते बात हैं। है, पकड़े क्योंकि एक ही स्टॉल पे हर रोज एक बंदा खड़ा होगा तो पकड़ा जाएगा ना अगली बार। नहीं नहीं हाँ नहीं, तो ऐसा फिर नहीं है। स्टॉल फॉर चेंज कर। एग्जाम्पल मैं एक आईटी और थोड़ी देर बाद इन्हें आखना है कि मैं तो आज तक कोई स्टार लगे नहीं वे क्या। एक मिनट आप चुप करें, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, ठीक जी है। देखें, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैं आईटी का काम करता हूँ, तो जो वो भी देखते हैं कि हर बंदे ने लाजमी तो ये इस तरह के स्टॉल जो वीकेंड पे लगते हैं, ठीक है। ठीक है तो फिर ठीक। इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि लोगों ने अपने अच्छा चलें, एक आप चूंकि स्टॉल मसाया हैज कम का लगाते हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, या यार आप ही आप सिर्फ सवाल किसी पूछेंगे, और से थोड़ा मुझे भी तो पूछिए, सवाल। आप किसी और जी से पूछिए। तो आपने पंफलेट फिर मुझे क्यों दिया था? मैंने आपको नहीं दिया। कब दिया? आपने यहाँ आकर तशहीर तो किया मैं पंफलेट बांटता हूँ। नहीं, मैंने वो बात से आपको देखिए बात अगर बताया, आप वो एक स्टॉल जुमला आ लगा गया के उसमें। मेरे सामने पंफलेट बांटते हुए मुझे मिल गए, तो मैं तो सवालों की कर मैं दूंगा आपको बारिश। मुरब्बी साहब के सामने ले जाऊंगा। मुरब्बी साहब के ऊपर फिर और तरौंका लगेगा। आप आप मुरब्बी आगे साहब ने मुरब्बी कहना है, साहब, आप मुरब्बी देखें, साहब ने कहना आप है ये इतने तुमने चौड़े क्या बन रहे कर हैं ना, दिया, देखिए आज के देखिए, बाद तुम भी आप स्टॉल के इतने पास चौड़े नजर बन नहीं रहे हैं आओगे, ना, किसको ले आप आए इस हो? तरह के माइंड रोस्टर की या नादर की ब्राड पे आके चौड़े हो जाए। जिस जबरदस्त। तरीके से एक अल्लाह बार जिस तरीके से उनके अल्लाह यानी सामने का मेरा हाल नाम, उसने एक किया, सुने आपका जरा, भी हाल सुने वैसे कर दे। सुने जरा, ठीक है, सुने अभी वैसे भी मेरा आपने तैयार होने का जरा टाइम सुनो हो गया, सही भाई, मैंने अभी भाई ऑफिस जरा जाना सुने है। सही, अल्लाह हाफिज, ठीक भाई है। सुने सही, पंफलेट तो ले, ओ पंफलेट लेते जाएं, नहीं, क्या कर रहे हैं? मेरा ऑफिस पंफलेट तो जाने का लेते जाएं। टाइम हो गया है, ओ तो मैं पंफलेट अल्लाह गिर गए हाफिज। आपके, हाँ? पंफलेट पीछे रह गए आपके, रुके जरा। ये जिन दो यार बंदों मैंने का नाम तैयार लिया होना है है, भाई, उन एक मैंने मिनट जरा, तैयार ये होना है, जिन मेरे दो ऑफिस बंदों का जाना है, आपने फिर नाम लिया इंशाल्लाह है, बात होती है। उनको कहें कि अगर गूदे के अंदर पानी हुआ और पित्ते भाई के अंदर आप पथरी इतने हुई चौड़े हैं, आप और नादर या जिगरे में माइंड दम रोस्टर की हुआ ब्राड पे चले जाए। और तुखम बाकी हुआ, तो उनको कहें होस्ट टू होस्ट ब्रॉड लगाएं। होस्ट तो आप उनके जाएं, सामने अब एक जाएं, बार आमिर अब हक का जाएं। नाम ले लेना कि क्या आमिर हक को अपने ब्रॉड के ऊपर लोगे और बराबरी की भाई सतह पर आप बात इस करने तरह करें, दोगे? शाम को आना, मैं उनकी आपको ऊपर रूह कांप मैं जाती उनसे है बात करता हूँ, अल्लाह आपको के ऊपर ले हुक्म से जाऊंगा। हमारा नाम सुन के, भाई आप अल्लाह यार ये माइंड बिफजलिल्लाह। रोस्टर के और जिन दो चमूणों का और बचूंगड़ों का और अभी गिरगिटों आप ना का भाई, और भाई आपने खटमलों जो है का ना, जो आपने आपकी नाम लिया ना, तरबियत है ना, गुस्ताखों का और गंदी गुफ्तगू करने की, आप बदनाम वही बात जमाना शुरू करिए, मुल्हिदों का, क्योंकि आप आप उनको लोग एक जो बार प्लीज पूछे तो सही जाके, नहीं बात काल सुनो, साहब आप पूछे तो सही जाके उनसे, वही आपकी जो आप तरबियत उनसे पे पूछे तो गंदी सही गुफ्तगू जाके कि शुरू आमिर करने हक को, का, चलें बैड आप वर्ड डिसाइड, यूज करने का। चलें अल्लाह हाफिज। 2+2 4 की तरह मसला हल कर देते हैं। कार्ल भाई अवना से गया जी, ओ पंफलेट रह जा, ले जा भाई, अब बकाया रह गया तेरा, ए पंफलेट ते ले जा। मसाया हैज कम, मसाया हैज रन ਤੁਹਾਡਾ MC मिर्जा साहब। चलिए इसको मैं स्पेशल डीएम करूंगा कि मैं चलता हूँ आपके साथ माइंड रोस्टर की ब्रॉड पे। तो हाँ। मैंने भी देखा, मैंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। शाती में बहुत बड़े उल्टे सीधे कमेंट करता है, बड़ी बात है, इसने अभी तक कोई बड़ा जी। कंट्रोल में रहा, इसने इसको तुमने ब्लॉक अब नहीं, अभी कंट्रोल इसलिए उसने रखा है क्योंकि कादियानी बन के आया था ना, कादियानी बन के गुस्ताखी करता तो एजेंडा तो फेल हो जाना था। मसला ये है। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਂਜਾ ਲਾਣਾ ਸੀ। दूसरी बात ये है, ये कहता है जी मैं पंफलेट उधर बेचता हूँ, पंफलेट नहीं तू तो पानी पे आया कर,
ٹھیک ہے، دلیل آپ کے پاس ہوتی تھی، سوال پوچھتے ہیں تو آپ کے سانس پھول جاتے ہیں. جن 2 مربیوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے سامنے کبھی جا کے کہو نا عامر حق کے ساتھ بیٹھے. ایک آیا تھا، اس کی شوگر لو ہو گئی تھی، اس نے پچھلے سال کا تربوز کٹوا کر اوپر باسی نمک ڈلوا کر کہا تھا اے چمچا منہ میرے چپائی جاؤ، میری شوگر لو ہو گئی ہے. عامر حق کا نام سن کے اس کو دندل پڑ گیا تھا، دندل مرگی. ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اسکرین کی طرف کرتا تھا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتا تھا اس کو بند کرو. یہ بند کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، اس کا فون کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ عامر حق وچوں نہ نکلا ہے کدھر، اس سے پوچھو جا کے. اور دوسرا کہتا ہے عامر حق سے بات میں نے بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے. او یہ منہ مسور کی دال، تیری تو زبان تیرے جبڑے میں ٹھہرتی نہیں. اب تو کہتا عامر حق سے میں نے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ تینوں موت نظر آندی ہے. موت کا پروانہ ہے عامر حق ان زنادقہ کے لیے جو گستاخیاں اور گالی گلوچ کرتے ہیں. اب عزت سے آئے نا بھائی نے بات کی، ٹرو احمدیہ، گھنٹہ ڈیڑھ بات ہوئی ہے. شیر و شکر ہوئے تھے، پیار محبت سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے میری تعریف میں جو قصیدے پڑھے ہیں، اتنے تو مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں شعر نہیں لکھے. اب یہ الگ بات ہے کہ جماعت ان کا اخراج کرتی ہے یا چندہ ڈبل کرتی ہے، یہ مسئلہ ان کا ہے کہ عامر حق کی تعریف تو کر کیسے گیا براڈ پہ. میرا تو سوال صرف اتنا ہے، نام بھی میرے سامنے، اور مینو نہ تڑیاں لایا کرو نہ دی، میرے سامنے نام بھی ان کے لیتے ہیں جن کو میں کچا کھاتا ہوں. واہ، نام بھی میرے سامنے ان مربیوں کا لیتے ہیں کہ جن کو میں کچا کھاتا ہوں. کیوں بچے ضائع کروانے ہیں احمدی مربیوں کے مجھ سے؟ تم نہیں چاہتے کہ انصار اللہ کی تعداد بڑھے، تم چاہتے ہو خدام الاحمدیہ ہی دفن ہو جائے. ہاں، میرے اڑکے نہ چڑھو. ذکر بھائی بات کر لیں. بہت شکریہ پیارے بھائی، انون بھائی. جی کسی کا سوال ہے تو آج عامر حق بھائی ہیں، ٹیوننگ کروانی ہے، سروس کروانی ہے، آئل چینج ہر قسم کا، قادیانیوں کے لیے اسپیشلی. جی رضوان خان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ جی زبردست. عامر بھائی کو خراج تحسین ہے، ان کو یہی فیس کر سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. اچھا وہ اوپر سے جی زبردست ہو گیا، شکریہ. جی ایف کے خان بھائی السلام علیکم. یہ کون آیا؟ ایف کے خان بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام فضل اللہ ہے، میں مسلمان ہوں.